الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا متنا أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام
وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب به من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. আল্লাহ পাকের সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন একক যার কোনো শরীক নেই, যার জাতেও শরিক নেই, যার সিফাতেও শরিক নেই, যার কাজেও শরিক নেই, যার ইবাদত বন্দেগীতে কোনো শরিক নেই। সালাত এবং সালাম নাজিল হোক নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর, যার উপর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীম নাজিল করেছেন, যাকে আল্লাহ পাক শেষ রাসূল করেছেন। আমাদের তাফসীর হবে সূরাতুর রা'দের। এই সূরার নাম হচ্ছে সূরা আর-রা'দ। রা'দ শব্দের অর্থ হচ্ছে বজ্রধ্বনি। বিজলি যখন চমকায় সেই সময় যে আওয়াজটি হয়, এই আওয়াজ, এই শব্দের নাম, এই ধ্বনির নাম হচ্ছে রা'দ। আর বিজলি, বিদ্যুৎ, এটাকে বার্ক বলা হয়।
আর যা নিক্ষিপ্ত হয় আর তাতে ক্ষয়ক্ষতি হয় তাকে বলা হয় সায়েকাতুন। সাওয়ায়েক ওর বহু বচন। সূরা বাকারার শুরুর দিকে একটি আয়াতে এই শব্দগুলি এসছে, আও কাসাইয়্যিবিম মিনাস সামাই ফীহি যুলুমাতুন ওয়া রা'দুন ওয়া বারক ইয়াজআলুনা আসাবিআহুম ফী আযানিহিম মিনাস সাওয়ায়েকি হাযারাল মাউত। সায়েকাতুন এর বহু বচন সাওয়ায়েক। রা'দ এসছে, বারক এসছে, সাওয়ায়েক এসছে। আল্লাহু মুহীতুম বিল কাফিরিন। তো এই সূরার নাম সূরা রা'দ এই জন্য হয়েছে যে এই সূরার একটি আয়াতে রয়েছে এই রা'দের কথা, ইউসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহি ওয়াল মালাইকাতু মিন খিফাতিহি। আয়াত নম্বর 13 আল্লাহ পাক বলছেন যে ওয়া ইউসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহি, যে তাফসীরে আমরা আসব ইনশাআল্লাহ। রা'দের কথা আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন, বজ্রধ্বনির কথা। সেই শব্দটি দিয়ে নামকরণ হয়েছে সূরার সূরা রা'দ। এই সূরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মক্কি জীবনে নাযিল হয়েছে। মক্কাতুল মুকাররমায় যেই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পরে ছিলেন সেই সময় নাযিল হয়েছে। মক্কি জীবন নাযিল হওয়ার মানে এই না যে মক্কাতেই নাযিল হয়েছে, মক্কার বাইরে মেনায় হোক, আরাফায় হোক, মুজদালিফা হোক আর তায়েফে হোক, যেখানে হোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছে মক্কি জীবন 13 বছরের নবুয়ত পাওয়ার পরে। এই সময় যে কোনো জায়গায় নাযিল হোক, শহরে মক্কায় অথবা মক্কার বাইরে, সেগুলিকে মক্কি সূরা বলা হয়। আর যেগুলি হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে, মদিনায় নাযিল হোক আর বদরে হোক আর তাবুকে হোক আর অন্য কোনো জায়গায় সফরে হোক, এমনকি বিদায় হজে মক্কায় গিয়ে আরাফাতে নাযিল হোক, সেগুলি হচ্ছে মাদানী সূরা। এই নয় যে আল-ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা। এই আয়াত নাযিল হয়েছে কোথায়? আরাফায় নাযিল হয়েছে। তো এই আয়াতকে মক্কি বলবেন না মাদানী? মাদানী, মদিনার জীবনে নাযিল হয়েছে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা। উসুলে তাফসীর বলে একটি সাবজেক্ট রয়েছে। তাফসীরের মৌলিক নীতিমালা বা কায়দা কানুন, যেমন উসুলে হাদিস, মুস্তালাহুল হাদিস, হাদিসের কায়দা কানুন, হাদিস সহিহ জয়ীফ কেন হয়, উসুলে ফিকহের মাসলা মাসাইলের মৌলিক নীতিমালা, ওই রকম উসুল তাফসীর একটি সাবজেক্ট রয়েছে। অনেক ভাইরাই শোনেননি হয়তো, উসুলে ফিকহ শুনেছেন, কারণ ফিকহ খুব শুনেছেন দেশে। হ্যাঁ, কারণ অনেকে তো ফিকহকে আবার যেই এমন ফিকহকে প্রাধান্য দেয় যেই ফিকহ কোরআন হাদিস সমর্থিত নয়। কোরআন হাদিসে দলিল না থাকলেও ফিকহতে এত বড় বড় ইমামরা মতামত পেশ করেছেন, সুতরাং চলো। হ্যাঁ, এই জন্য উসুলে ফিকহ খুব বুঝেন। উসুলে তাফসীর তো শোনেন নাই মনে হয়, তাই না? উসুলে তাফসীর, তো উসুলে তাফসীরে জালালউদ্দিন সৈয়দী রয়েছে, অনেক উলামাদের রয়েছে উসুলে তাফসীর কিতাব। উসুলে তাফসীরে এই প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হচ্ছে এটি। আর কেউ কেউ এই আয়াতকে বা সূরাকে আরও অন্যান্য ভাবে ভাগ করেছেন, যেমন সাফারি হাজারি, যেটা সফরে নাযিল হয়েছে, সাফারি সফরে হাজারি যেটা মকিম অবস্থায় মদিনায় বা মক্কায় থাকাকালীন নাযিল হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে হাজারি আয়াত। এইভাবে ভাগ করা হয়েছে। এই সূরার মূল বিষয়বস্তু, কোরআনে কারীম আজকালকার যেমন একটা বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করি অথবা লেখা শুরু করি, ওই বিষয় সম্পর্কে করি, ওই রকমভাবে কোরআনে কারীম নাযিল হয়নি। তখন যেইভাবে মানুষের বাকভঙ্গিমা ছিল, যেই রকম মানুষ বুঝতো, ওইভাবে নাযিল হয়েছে। এই জন্য কোন একটা সূরা সম্পর্কে এইরকম বলা অসম্ভব যে এই সূরার বিষয়বস্তু শুধু একটি অথবা দুইটি। একাধিক বিষয়বস্তু রয়েছে। একটা আয়াতে একরকম বিষয় আলোচনা হচ্ছে, আর এক আয়াতে আর এক বিষয় হচ্ছে, আছে না? বাস্তবে যখন একটা আয়াতে তাওহীদের কথা আল্লাহ পাকের, আর এক আয়াতে আখিরাতের কথা বা আকীদার দিক থেকে তো একসাথে একটা বিষয় দিতে পারেন, কিন্তু আর এক আয়াতে হয়তো ইবাদতের কথা, মাসলা মাসাইলের কথা চলে আসছে। হ্যাঁ, আর এক আয়াতে ব্যবসা বাণিজ্যের কথা চলে আসছে, মুআমালাতের কথা চলে আসছে, তো বিষয়বস্তু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য এইভাবে বলা মুশকিল। অনেক তাফসীরকাররা এইরকম বিষয়বস্তু নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন যে এই সূরার বিষয়বস্তু কি, এভাবে পুরোপুরি বলা অসম্ভব কথা, এবং কেউ যদি বলে তো ভুল কথা। কিন্তু অধিকাংশ যে বিষয়গুলি আলোচনা হয়েছে এইভাবে বলা যেতে পারে, এই বিষয়ের মৌলিক বিষয়বস্তু, আসল যে অধিকাংশ আয়াতগুলি যে বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত, এইভাবে বলা যেতে পারে। তো মক্কি জীবনে যেসব আয়াত বা সূরা নাযিল হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর, সেগুলির বিষয়বস্তু মোটামুটি হচ্ছে আকীদা, ইবাদত, আখলাকিয়াত, হ্যাঁ, এগুলো তেমন নয়। এবার তাওহীদ, আকীদা, আখিরাত, রিসালাত, হ্যাঁ, কোরআনে কারীমের বিষয় ইত্যাদি, যেগুলি আরকান ঈমান, ঈমানের স্তম্ভ, যেগুলি আকীদার মৌলিক বিষয়, এই বিষয়গুলি। তো এই সূরাতেও প্রথমে শুরু করা হয়েছে
আয়াত আর কিতাব দিয়ে, মানে কোরআনে করিমের আয়াত এবং কোরআনে করিম নাজিল করা হচ্ছে কার ওপর? উনজিলা ইলাইক, আপনার উপর, মানে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের রাসূল। নাজিল করছেন কে? মুনাজ্জিল আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন। তাহলে আল্লাহ পাকের কথা এলো, আল্লাহ পাকের কিতাবের কথা আসলো, আল্লাহ পাকের রাসূলের কথা আসলো, এগুলো সব আকীদার বিষয়। তারপরে কাফের মুশরিকরা, অবিশ্বাসী, এসব বিষয় আসলো। তারপরে অনেকগুলি আয়াতে এই সূরায় ধারাবাহিক আলোচনা হয়েছে তৌহিদ রুবুবিয়ত সম্পর্কে। আল্লাহ পাকের কাজে আল্লাহ পাকের একত্ব প্রতিষ্ঠা করা, এই হচ্ছে তৌহিদ রুবুবিয়ত। তৌহিদ কত প্রকার? 3 প্রকার। তৌহিদে রুবুবিয়ত, তৌহিদে উলুহিয়ত বা তৌহিদে ইবাদত ওর অপর নাম, আর তৌহিদুল আসমা ও সিফাত। রুবুবিয়ত মানে আল্লাহ পাকের কাজে, সহজ ভাষায় আপনাদের বোঝানোর জন্য, আল্লাহ পাকের কাজে আল্লাহর তৌহিদ, আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা, বিশ্বাস রাখা, কথায় স্বীকৃতি দেওয়া আর কাজে পরিণত করা। আল্লাহ পাকের কাজে তৌহিদ, আল্লাহর কাজে কেউ শরীক নেই। আল্লাহ পাকের কাজ হচ্ছে সবকিছু জানা, অদৃশ্যের জ্ঞান, আল্লাহ ছাড়া অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে নেই। আল্লাহর কাজ হচ্ছে সৃষ্টি করা, কেউ সৃষ্টি করতে পারে। আল্লাহর কাজ হচ্ছে কাকে ছেলেদের সন্তান দেবেন, কাকে মেয়ে সন্তান দেবেন, সুতরাং কেউ দিতে পারে না। আল্লাহর কাজ হচ্ছে রোগ ভালো করা, সুতরাং কেউ রোগ ভালো করতে পারে না। সুতরাং যারা মনে করে যে মাজারে গেলে রোগ ভালো হয়, বাজারে গেলে ছেলে পাওয়া যায়, তারা রুবুবিয়তে শিরক করে। যেই রুবুবিয়তে কাফের মুশরিক 1400 বছর আগের আবু জাহল, আবু লাহাবও শিরক করতো না। ওরাও বলতো যে সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্ত্রণকারী, দাতা কে? আল্লাহ। ওরা কিসে শিরক করতো? তৌহিদে উলুহিয়াতে বা তৌহিদে ইবাদত। আল্লাহ পাকের ইবাদত বান্দাগি যে বান্দা করবে, এই সমস্ত ইবাদত বান্দাগি আল্লাহর জন্য হইতে হবে। আমার কাজে, আপনার কাজে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা, এটা হচ্ছে তৌহিদে উলুহিয়াত বা তৌহিদে ইবাদত। ইবাদত আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট করা। এই ইবাদতে উলুহিয়াতে শরিক করতো কাফের মুশরিকরা। আজকালকার যারা শিরিককারী, তারা আল্লাহর কাজেও শিরিক করে আর নিজের কাজেও শিরিক করে। নিজে যে ইবাদতবন্দি করে ওগুলো ভাগ করে, কিছু আল্লাহকে দেয়, কিছু দরগাকে দেয়। আর একটি তৌহিদ হলো আল্লাহ পাকের নাম গুণাবলীর ক্ষেত্রে তৌহিদ। তো যাই হোক, তৌহিদের বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছে না। তৌহিদ রুবুবিয়তের কথা আল্লাহ পাক বেশ কয়েকটি আয়াতে উল্লেখ করেছেন, আর তারপরে তৌহিদ উলুহিয়াতের কথা। আর কোরআন কারীমের এটা হচ্ছে ভঙ্গিমা তৌহিদ পেশ করার, যে যিনি আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, যিনি সবকিছুর জ্ঞানী, যিনি দাতা, যিনি নিয়ন্ত্রণকারী, তিনি ইবাদত বন্দেগীর হক রাখেন, তার প্রাপ্য ইবাদত করা। তৌহিদে রুবুবিয়ত যেন তৌহিদে উলুহিয়াত বা তৌহিদে ইবাদতের দলিল। যিনি দিচ্ছেন তার গুণ গাইবেন না, হ্যাঁ? যিনি আপনাকে সবকিছু দিয়েছেন তার ইবাদত করবেন না, আর কারো করবেন যে কিছুই দেয়নি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে দলিল। এই জন্য তৌহিদ উলুহিয়াতের কথা তারপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই সব কাজগুলি একমাত্র আল্লাহ করেন, আর কেউ করেন না। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কেন পূজা করবে? আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে কেন কোনো কিছু চাইবে? অন্যকে কেন ডাকবে? অন্যের কাছে কেন তলব করবে যে আমাকে ছেলে দাও, আমার রোগ ভালো করো? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইরশাদ করছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলিফ লাম মিম রা। এই অক্ষরগুলি সম্পর্কে বহুবার বলা হয়েছে। এগুলির উদ্দেশ্য আল্লাহ পাকই বেশি জানেন। আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজেও বলে দেননি, সাহাবারাও জিজ্ঞেস করেননি। আল্লাহ পাক রব্বুল কোরআন কারীমের অনেকগুলি সূরার শুরুতে এই বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলি, হুরুফে মুকাত্তাআত আরবিতে যেগুলিকে বলে, তার মানে বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমূহ, বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলিকে একটি অথবা তার বেশি নিয়ে এসেছেন। তারপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার কথা শুরু করেছেন, তিলকা আয়াতুল কিতাব। এগুলি হচ্ছে আল কিতাবের আয়াতসমূহ, অর্থাৎ কোরআনে কারীমের আয়াতসমূহ। এই সূরা রাদে যেই আয়াতগুলি তোমাদেরকে, যেই কথাগুলি তোমাদেরকে শোনাবো, হ্যাঁ, বা আমার নবী শোনাবেন, সেগুলি হচ্ছে আল কিতাবের আয়াত। আল কিতাব যা লৌহে মাহফুজ থেকে নাজিল হয়েছে ফেরেশতা জিবরাইল আলাইহিস সালাতু সালামের মাধ্যমে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর, সেই কিতাবের আয়াত। এগুলি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রচিত নয়, তার মন গড়া নয়। ওয়াল্লাযী উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিকা আল হাক্কু। আর যা কিছু নাজিল করা হয়েছে হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তোমার প্রতি, মির রাব্বিকা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, আল হাক্কু এটা হচ্ছে খবর, তা হচ্ছে চিরসত্য, তা হচ্ছে সত্য, তাতে কোনো রকমের সন্দেহ নেই।
আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয় সত্য, আল্লাহর বাণী, আল্লাহ পাকের ঘোষণা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের আসমানি সিলেবাস, আল্লাহ পাকের নাজিলকৃত জীবন বিধান। মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, মানুষের জন্য কেমন জীবন যাপন আল্লাহ চান তাও আল্লাহ পাক নির্ধারিত করেছেন। এ হচ্ছে রবের পক্ষ থেকে নাজিলকৃত চিরসত্য, লা রাইবা ফি, যেমন আল্লাহ পাক বলেছেন অন্য আয়াত। এ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়, আল্লাহর বাণী হয়, কোন রকমের সন্দেহের অবকাশ নেই। ওয়ালাকিন্না আকসারান নাস লা ইউমিনুন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অবিশ্বাসী, বিশ্বাস করে না। অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না যে এ হচ্ছে আসমানি সিলেবাস, এই আল্লাহ পাকের নাজিলকৃত বিধান, এ হচ্ছে আসমানি গাইড বুক, এই হচ্ছে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তোমার কাছ থেকে তলব, আর এই হচ্ছে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এমন বিধান যার প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, আল্লাহ পাক তার ইবাদত বন্দেগীর জন্য, তার আদেশ নিষেধ পালনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর এতেই রয়েছে আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধ। আল কোরআনে আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধ রয়েছে, অন্য কোনো মানুষের লেখা বইও নেই, আর অন্য কোনো ধর্মীয় পুস্তকও নেই যা লোকেরা তৈরি করেছে, অথবা সেগুলি কোনো কালে আল্লাহ নাজিল করেছেন, সেগুলিকে আল্লাহ পাক রহিত করে দিয়েছেন। তাওরাত ইনজিল জাবুর যেমন আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন, সেগুলিকে আল্লাহ মনসুখ ঘোষণা করেছেন। আর সমস্ত বিশ্বের মানুষের জন্য আল্লাহ পাক আল কোরআন নাজিল করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ বিশ্বের মানুষ হচ্ছে অবিশ্বাসী, লা ইউমিনুন। কখনো ভালো পাবে না। এই বিষয়টিকে আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় পেশ করেছেন। ওয়া কালিলুম মিন ইবাদিয়াশ শাকুর, আমার শুকরগুজার, আমার কৃতজ্ঞ বান্দা অল্পই, কালিল। আল্লাহুল্লাযী রাফা'আস সামাওয়াতি বিগাইরি আমাদিন তারাউনাহা, আল্লাহ তো সেই সত্তা। আল্লাহর পরিচয় আল্লাহ পাক দিচ্ছেন। আল্লাহ কে? মানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের রুবুবিয়ত, আল্লাহ কে, কি করেন তিনি, এই বলা হচ্ছে। আল্লাহুল্লাযী, আল্লাহ সেই সত্তা, রাফা'আস সামাওয়াতে, যিনি আকাশসমূহকে উন্নীত করেছেন, উঠিয়েছেন। রাফা ইয়ারফাউন, উঠা, ওপরে স্থাপিত করেছেন। রাফা'আস সামাওয়াতে, আকাশসমূহকে তোমাদের ওপরে স্থাপিত করেছেন। বেগাইরে আমাদিন, বিনা স্তম্ভে, বিনা খুঁটিতে। আমুদ মানে স্তম্ভ হয়, আর আমাদ মানে স্তম্ভ হয়। তারাউনাহা, যা তোমরা দেখছো, মানে দেখতে পাচ্ছ যে কোনো কোথাও আকাশের কি দেখি না, খুঁটি দেখি না, কোনো পিলার দেখি না, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ যে কোনো জায়গায় কোনো পিলার নেই। তারাউনাহা, এই হচ্ছে প্রসিদ্ধ তাফসীর। এই তাফসীরটি অধিকাংশ মুফাসসিরিন করেছেন যে বিনা স্তম্ভে আকাশ স্থাপিত রয়েছে, আল্লাহ পাক তা স্থাপন করেছেন। আর একটি তাফসীর শুনেন, সেটা হচ্ছে যে আকাশের স্তম্ভ আছে কিন্তু তোমরা দেখো না। আকাশের স্তম্ভ হয়তো আছে, তা দেখো না। বেশ কিছু সালাফ তাবেঈনরা এই তাফসীর করেছেন। এই তাফসীর করেছেন এমনকি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রখ্যাত সাহাবী থেকে বর্ণিত রয়েছে, মুজাহিদ থেকে হাসান, কাতাদা ওয়া গায়রু ওয়াহিদ, এইরকম অনেকেই সালাফগণ তাবেঈনরা বলেছেন। আন্নাহুম কালু, তারা বলছেন, লাহা আমাদুন ওয়ালাকিন লা তোরা, আকাশের স্তম্ভ রয়েছে কিন্তু লা তোরা, তা দেখা যায় না, কোনো শক্তি দেখতে পারে না, আনসিন, দেখা যায় না। জিন আছে, বিশ্বাস করেন না? করেন না? কিন্তু দেখেন না। আল্লাহ পাকের বহু সৃষ্টি আছে, তা দেখেন না। এইরকম ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম আল্লাহ পাকের বহু মাখলুকাত রয়েছে, অসংখ্য সৃষ্টি রয়েছে, তা দেখো না। কিন্তু আজকে মেডিকেল বললে বিশ্বাস করো, সায়েন্সে বললে বিশ্বাস করো, আর আল্লাহ বললে বিশ্বাস করো নাকি? আমরা জিন বিশ্বাস করি না, আমরা সেহের জাদুটনা বিশ্বাস করি না, আমরা দেখি না, বিশ্বাস করি না। এগুলি গুমরাহি এগুলি। জিন যে সওয়ার হয় এটা বিশ্বাস করি না। এইরকম মুসলিমদের মধ্যে অনেক গোমরাহ ফিরকা আজকাল পয়দা হচ্ছে, এটা দেখি না, এটা বিশ্বাস করি না। তো বহু কিছু রয়েছে যা মানুষ, আপনার মতো মানুষ বললে বিশ্বাস করেন, কিন্তু আল্লাহ পাক বললে কেন বিশ্বাস করবেন না? অন্য মুফাসসিরিনগণ বলেছেন যে না, এর আকাশের কোনো স্তম্ভ নেই,
আল্লামা ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলাইহ, মুফাসসির, প্রখ্যাত মুফাসসির, তিনি বলছেন মারফুআতুন বিগাইরি আমাদিন কামা তারাউনাহা, আকাশ উন্নীত তোমাদের উপরে, বেগাইরি আমাদিন, বিনা স্তম্ভে, যেমন তোমরা দেখছো, মানে কোনো স্তম্ভ নেই। ওয়াহাযা হুয়াল আকমালু ফিল কুদরা, আর এটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের কুদরতের সবচেয়ে বড় বহিঃপ্রকাশ। কারণ আমরা কিছু করলে কি লাগে? পিলার লাগে, আর পিলার না থাকলে কোনো দিকে টান দেওয়া লাগে ধরে রাখার জন্য, নইলে এমনি হবে, কোনো কিছু এতে লাগে, না হলে রাখা যায় না এমনি বলা। কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল বিনা স্তম্ভে, কোথাও টান দেওয়া নাই, কোথাও বাঁধন দেওয়া নাই যে ধরে আছে কিছু। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইন্নাল্লাহা ইউমসিকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা আন তাজুলা, অন্য আয়াতে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ পাক স্বয়ং আকাশ এবং জমিনকে ধারণ করে রয়েছেন, আন তাজুলা, ধ্বংস হওয়া থেকে, পড়ে যাওয়া থেকে। আল্লাহ কোরআনে বলছেন আল্লাহ ধরে রেখেছেন। আর আমাদের সুফি ইজমের, পীরতন্ত্রের ভ্রান্ত আকীদায় বলছে যে প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক এলাকায়, প্রত্যেক শহরের কিনারা কিনারে কি আছে? গস, কুতুব, বড় ওলি বসে আছে। ও কি করে আল্লাহর জমিন ধরে আছে, তাদের কিতাবে আছে। এখন বলেন কোনটা ইসলামে নেবেন? সুফিদের পীরদের ইসলাম নেবেন না কোরআনের ইসলাম নেবেন? বলেন কোনটাকে ইসলাম বলে? কোরআনে কারিমে যেটা আছে সেটা ইসলাম, না সুফিজমে যেটা পয়দা করেছে, শিরকুফরি পয়দা করেছে সেটা ইসলাম? বলেন। তারপরে বলবেন সুফিজম, তাসাউফ হচ্ছে একটা সাবজেক্ট, আর তাসাউফ না হলে ইমান কামেল হলো না। এর চেয়ে বড় গুমরাহি কিছু আছে? বিনা স্তম্ভে যদি আকাশ স্থাপিত থাকে তো এতে আল্লাহ পাকের কুদরতের বেশি বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তাই না? এই জন্য এই তাফসীরটাই বেশি প্রসিদ্ধ, আল্লাহু আলাম। তাহলে এর তাফসীর কি হবে? যারা বলছে যে খুঁটি আছে কিন্তু তোমরা দেখো না, আল্লাহুল্লাযী রাফা'আস সামা, আল্লাহ সেই সত্তা যিনি আকাশকে তোমাদের উপর স্থাপিত করেছেন, বেগাইরি আমাদিন তারাউনাহা, এমন কোন খুঁটিতে যা তোমরা দেখো না। এমন খুঁটি আছে যা তোমরা দেখো না, বেগাইরি আমাদিন তারাউনাহা, এইভাবে তারা তাফসীর করে। সুম্মাস্তাওয়া আলাল আরশ, আল্লাহ পাক রব্বুল বললেন তারপরে আরশে সমুন্নত হয়েছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল বলেন আরশে সমুন্নত। ইস্তাওয়া মানে আলা ওয়ারতাফা, আরশের ওপরে আল্লাহ আছেন। কেমন ভাবে আছেন, বসে আছেন, কি অবস্থায় আছেন, এগুলি হচ্ছে ধরন, কাইফিয়াত। ওয়াল কাইফ মাজহুলুন, ধরন নির্ণয় করা মানুষের অধিকার নয় এটা। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোনো ধরন বর্ণনা করেননি। এই জন্য সালাফে সালেহিনের উক্তি হচ্ছে এই ক্ষেত্রে, যেমন ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তিনি বলেন সোয়েলা আনিল ইস্তিওয়া। ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইহি, 4 ইমামের এক ইমাম, তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে ইস্তিওয়া মানে কি? ইস্তাওয়া আলাল আরশ, আল্লাহ আরশে সমুন্নত, এই ইস্তাওয়া মানে কি? তখন তিনি বলেছেন আল ইস্তিওয়া মালুমুন, আল্লাহ আরশে সমুন্নত এটা আমাদের জানা রয়েছে, প্রত্যেক মুসলিমের জানা ফরজ, মালুম, জানা আছে। অস্বীকার করবেন না, না না, আল্লাহ মালিক হয়েছেন, আল্লাহ ক্ষমতায় পেয়েছেন, দুনিয়ার শাসকদের মতো যে এতদিন ক্ষমতায় ছিলেন এখন ক্ষমতায় আসলে, সিংহাসনে বসেছেন মানে ক্ষমতা দখল করেছেন, এইটাই না? অমুক সিংহাসনে বসেছেন তার মানে ক্ষমতা দখল করেছেন। এই আশআরি মাতুরিদি যারা গোমরাহ হয়েছে আল্লাহর আসমা সিফাতের ক্ষেত্রে, আর আমাদের দেশের অধিকাংশরাই কিন্তু এই আশআরি আর মাতুরিদি মতবাদে বিশ্বাসী, তারা তাবিল করে, অর্থের বিকৃতি ঘটায়, বলে যে আল্লাহ পাক উন্নত না, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান কেউ বলে, আর নাই কেউ বলে কলবে কলবে, হ্যাঁ আল্লাহ পাক, আর কেউ বলে যে না আল্লাহর কোনো দিক বলা যাবে না, কিচ্ছু বলা যাবে না, আল্লাহ আরো সে দিক বলে দিলেন, ওই সব বলা যাবে না, অস্বীকার। তাহলে ইস্তাওয়া আলাল আরশ মানে তাদের কাছে ইস্তাওয়া আলাল আরশ মানে আল্লাহ আরশের মালিক হলেন, তার মানে এর আগে আল্লাহ আরশের মালিক ছিলেন না, তাই না? এই ভ্রান্ত মতবাদ যাদের রয়েছে, আর ওদেরই সংখ্যা বেশি আজকাল পৃথিবীতে, তো তাদের মতে আল্লাহ তার আগে আরশের মালিক ছিলেন না। তাহলে আল্লাহ পাকের মালিকানায় কম বেশি হয়, যেমন দুনিয়ার শাসকদের মালিকানায় কম বেশি হয়, হ্যাঁ, কখনো কিছু এলাকার মালিক বেশি হয়ে যায়, কখনো কমে যায়, কেউ দখল করে নিল, কখনো সেই বেশি দখল করতে পারলো বা ক্ষমতা বাড়াইতে পারলো, তাই না? এরকমটা কি হুয়াল আউয়াল ওয়াল আখির, আল্লাহ পাকের আদি নেই, অন্ত নেই, আর ক্ষমতা কোনো কম নেই বেশি নেই, যা আছে শুরু থেকে সবকিছু পূর্ণ আছে। যখন জিজ্ঞাসা করে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ, তখন তিনি বলেছেন আল ইস্তিওয়া মালুম, এটা জানা রয়েছে, ওয়াল কাইফু মাজহুলুন, কিন্তু এর ধরন নির্ণয় করা না, মাজহুল, এটা অজানা। এই কথা বলবেন না যে আল্লাহ এমন আছেন বা আল্লাহ এইভাবে আছেন, না,
ওয়াল ঈমানু বিহি ওয়াজিবুন, এটা বিশ্বাস করা ফরজ। ওয়া ইনকারুহু কুফরুন, আর যে অস্বীকার করবে যে আল্লাহ আরশে নেই, আল্লাহ সর্বত্র, এটা কুফরি কথা, কুফরি কথা। আল্লাহ কলবে কলবে, আল্লাহ আরশে নাই, কুফরি কথা। ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ বলছেন। আর বলছেন ওয়াসসাওয়ালু আনহু বিদাতুন, আর কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে কেমন হয়ে বসে না দাঁড়িয়ে না কেমন হয়ে, হ্যাঁ আমরা কেউ যদি কোনো জায়গায় থাকি, তো এখানে আছেন, কেউ বসে আছেন, কেউ নিচে, কেউ চেয়ারে, কেউ এইভাবে বসে আছেন, কেউ এইভাবে বসে আছেন, কেউ শান্ত হয়ে বসে আছেন, কেউ এদিক ওদিক করছেন, তো ধরন সম্পর্কে কেউ যদি বলতে যায় তাহলে এটা হচ্ছে বিদআত, গুমরাহি। এটা সাহাবায়ে কেরামদের তরিকা ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা তারা কখনো জিজ্ঞেস করেন যে আল্লাহ কেমন হয়ে আল্লাহ আরশে আছেন। আল্লাহ পাক তারপরে বলছেন ওয়াসাখখারা শামসা ওয়াল কামার, আর আল্লাহ পাক বশীভূত করে দিয়েছেন সূর্য এবং চন্দ্রকে, অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিকভাবে সূর্য চন্দ্র যেই কাজে নিয়োজিত সেই কাজ করে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তাসখীর। হ্যাঁ, আমাদের আয়ত্তে নয়, কিন্তু আমাদের কাজে যে আল্লাহ লাগিয়ে রেখেছেন, আল্লাহ পাকের মাখলুকাত সৃষ্টির কাজে আল্লাহ পাক সূর্য চন্দ্রকে লাগিয়ে রেখেছে, সেই কাজে লেগে আছে। এটা হচ্ছে সাখখারা শামসা ওয়াল কামারের অর্থ। কুল্লুন ইয়াজরি লি আজালি মুসাম্মা, এর প্রত্যেকটি চলমান রয়েছে, যারা ইয়াজরি চলমান রয়েছে, মানে সূর্য চলে, চন্দ্র চলে। আল্লাহ বলছেন লি আজালি মুসাম্মা, কতদিন চলবে? নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে গেলে সূর্য ধ্বংস হয়ে যাবে, চন্দ্র ধ্বংস হয়ে যাবে, হ্যাঁ সব ধ্বংস হয়ে যাবে। ইজা শামসু কুবিরাত, হ্যাঁ ইজা সামাউন ফাতারাত ইত্যাদি সব কিছু। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তারপরে বলছেন ইউদাব্বিরুল আমরা, আল্লাহ পাক সমস্ত কাজের নিয়ন্ত্রণ করেন। কোরআন বলছে আল্লাহ পাক সবকিছুর কি করেন? ইউদাব্বির, তাদবীর মানে নিয়ন্ত্রণ করা। আল্লাহ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তাতে যদি সামান্য বলেন যে না মুরিদানদের নিয়ন্ত্রণ পীর সাহেব করেন, সবগুলির করতে পারে না, কিন্তু মুরিদ হয়ে গেলে ওইটির করেন, বা এই গ্রামের একজন আল্লাহর কুতুব বসে আছে এখানে, সে নিয়ন্ত্রণ করে, তো এই কোরআন আয়াতের সাথে কুফরি হইল না বলেন তো দেখি? আর এগুলি আমাদের দেশের মুসলিমের আকীদা, এগুলো হিন্দুদের আকীদা বলছি, এগুলি খ্রিস্টানদের আকীদা বলছি, তৃতীয় বা না 12 মাসে 13 পূজার কথা বলছি, বলেন দেখি। আশ্চর্য আজকের মুসলিমদের উপর, যে তারা কোথায় আর কোরআন কারীম কোথায়? কোরআন শিখে না তারা, কোরআন তেলাওয়াত হাসিল করে মনে করে যে অনেক সওয়াব পেয়ে গেলাম, কোরআনের অর্থ বুঝে না। ইউদাব্বিরুল আমর, আল্লাহ পাক সমস্ত কাজে নিয়ন্ত্রণ করেন। যেমন আলহামদুলিল্লাহ, আল মানে সমস্ত প্রশংসা, তেমনি আল আমর সমস্ত কাজ, সমস্ত কাজের নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ করেন। আমর, অমুর বহু বচন যখন হয় তার মানে কাজ হয়, আর আমরের বহু বচন যখন আওয়ামের হয় তখন নির্দেশাবলী হয়, নির্দেশ, আদেশ। আমর মানে আদেশ, জি ইফআল করো, এটা আমরের সিগা, তো এটা হচ্ছে আওয়ামের, অনেকগুলি হুকুম, তোমার আওয়ামের ওটা। আর আমরের বহু বচন অমর, অনেক কাজ, আমার কাছে এন্ডি অমুর, আর আরবরা বলে এন্ডি অমুর মানে আমার কাছে অনেক কাজ আছে। ইউফাসসিলুল আয়াত, আল্লাহ পাক বিশদভাবে আয়াত সমূহ বর্ণনা করেন। আল্লাহ পাকের কথা স্পষ্ট না, কত স্পষ্ট কথা আল্লাহ পাকের। লাআল্লাকুম বিলিকাই রাব্বিকুম তুকিনুন, যাতে করে তোমরা, কেন আল্লাহ পাক বিশদভাবে বর্ণনা করেন কোরআনে কারীমের আয়াতগুলি? যাতে করে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতে দৃঢ় বিশ্বাসী হও, যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে, আল্লাহর প্রতি ঈমান ঠিক হয়ে যায়, আর হায়াত মওত সম্পর্কে সঠিক ধারণা আসে, যে দুনিয়ায় তোমার গন্তব্যস্থান না, দুনিয়ার পরে খুব দ্রুত চলে যেতে হবে আখিরাতে, আর আখিরাতে গেলেই সেখানে আল্লাহর সাথে লিকা মোলাকাত সাক্ষাৎ হবে। তাতে তোমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হও আখিরাতে, আর সেখানে যা কিছু হবে আল্লাহ পাক বলেছেন, তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তা বিশ্বাস করো তোমরা। তাহলে আখিরাতের কথা হইতে আসলো, এটাও আকীদার বিষয়। আর এগুলির সংশোধন মক্কার লোকেদের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, প্রথম সুদ খেও না, ঘুষ খেও না, বেঈমানি করিও না, মৃত জন্তু খেও না ইত্যাদি, এইসব প্রথম বলে তো লাভ নাই, তাই না? ঈমান না নিয়ে আসলে। সুতরাং প্রথম, হ্যাঁ আল্লাহর প্রতি ঈমান, আল্লাহর রবিয়তের প্রতি ঈমান, কোরআন কারীমের প্রতি ঈমান, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ মানুষ না, তিনি রাসূলুল্লাহ, তোমাদের কাছে এসেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে পেগাম নিয়ে, তার প্রতি ঈমান। তারপরে আখিরাতের প্রতি ইয়াকিন, কারণ মানুষের সংশোধন আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান করতে পারে। যার আখিরাতে বিশ্বাস, আমি যাচ্ছি কোন দিকে, যেদিকে যাচ্ছি, যদি অন্যায় কাজ করি তো ধরা পড়বই, সামনে জাল বিছানো আছে, তাহলে কখনো সে অন্যায় কাজ করবে না, ঠিক না? ওয়াহুয়াল্লাযী মাদ্দাল আরদ, আল্লাহ সেই সত্তা, এগুলো সব রুবুবিয়ত, আল্লাহর কাজ। আল্লাহ সেই সত্তা যিনি জমিনকে, ভূমিকে সম্প্রসারিত করেন। মাদ্দা মুদ্দা মানে টান দেয়, একটা রাবারকে ধরে যে টান দিলেন, এটা মাদ্দা,
টান দেওয়া বলা হয়। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাহলে জমিনকে এখানে মাদ্দা, জমিনের একটা গুণ বর্ণনা করেছেন মাদ্দা, মানে সম্প্রসারিত করেছেন টান দিয়ে। তার মানে আল্লাহ পাক প্রথম জমিনকে সৃষ্টি করেছেন, সেটা গোটানো ছিল, আর তারপর ভাঁজ করা ছিল বা কিছু ছিল, তারপর আল্লাহ পাক সেটাকে বিস্তৃত করেছেন, সেটাকে বিছিয়ে দিয়েছেন। অন্য ভাষায় রয়েছে সেটাকে ফেরাশ, জমিনকে কি করেছেন? ফেরাশ, বিছানা স্বরূপ করেছে, বসবাসযোগ্য করেছেন বিছানার মতো। যেমন বিছানায় আরামে বসছো, জমিনে আরামে সারা পৃথিবীতে চলাফেরা করছো। ওয়াজাআলা ফিহা রাওয়াসি ওয়া আনহারা, আর আল্লাহ পাক স্থাপিত করেছেন এই জমিনে রাওয়াসিয়া, বহু পর্বতমালা। রাসিয়াতনের বহু বচন হচ্ছে রাওয়াসি, বড় বড় পাহাড় পর্বত। ও আনহারান, নাহরুনের বহু বচন, অনেক নদী নালা আল্লাহ পাক প্রবাহিত করেছেন। নদী নালাতে যেসব উপকারিতা রয়েছে মানুষের, তা আমাদের অনেক কিছু জানা রয়েছে। আর পাহাড় আল্লাহ স্থাপিত করেছেন কেন? প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে সেগুলি হচ্ছে কিলক স্বরূপ। যেমন একটা তাঁবু লাগাতে হলে, টেন্ট খেমা যদি লাগাতে হয়, তাহলে এমনি লাগিয়ে রেখে দিলে হবে না, এমনি লাগিয়ে দিলে কিলক, শুধু একটু টান দিয়ে রেখে দিলেন আর সামান্য বাতাস এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল। তো আল্লাহ পাক রব্বুল কিলক স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন এই পাহাড়গুলিকে। জমিন সৃষ্টি করার পরে জমিন নড়াচড়া করেছিল, ভাসমান অবস্থায় ছিল। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন শক্তিশালী করে দিলেন জমিনকে এই পাহাড় স্থাপিত করে। আনহার আর নহরও প্রবাহিত করেছেন। দেখুন যে স্থলের তুলনায়, স্থলের তুলনায় জলভাগ, পানির ভাগ কত বেশি, চিন্তা করুন আপনি। জানা আছে না কত ভাগ? তাহলে জি হ্যাঁ, 3 ভাগ। অমিন কুল্লি সামারাত, এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রত্যেক ফলমূল থেকে জাআলা ফিহা যাওজাইন ইসনাইনি, 2 রকম করেছেন, জোড়া জোড়া করেছেন, জোড়া জোড়া করেছেন, ফল জোড়া জোড়া করেছেন। এর মানে কি? একটি তাফসীর হচ্ছে যে আজকালকার বিজ্ঞানও বলছে যে গাছ নর রয়েছে আর মাদি রয়েছে, পুরুষ গাছ রয়েছে আর নারী গাছ রয়েছে। এটা একটা তাফসীর, যাওজাইন জোড়া জোড়া, যেমন মানুষ জোড়া জোড়া, নর নারী, ওইরকম গাছের মধ্যে রয়েছে। আর একটি তাফসীর হচ্ছে যা সালাফে সালেহিনরাও করেছেন, সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পরস্পর বিপরীত স্বাদের ফলমূল সৃষ্টি করেছেন। একটা ফল মিষ্টি তো আরেকটা হচ্ছে টক, খাটা। একটা যদি তিতা হয় তো আরেকটা সুস্বাদু, একটা যদি লাল হয় তো আরেকটা কালো, একটা সাদা হইলে আরেকটা অন্য রং, ইত্যাদি ইত্যাদি। এরকম বিভিন্ন রঙের আল্লাহ পাক ফলমূল। দেখেন আঙ্গুরই দেখেন, কালো আঙ্গুর, আবার সবুজ আঙ্গুর। জি হ্যাঁ, আম, অনেক আম আছে পেকে গেছে, তারপরেও সবুজ হয়ে আছে, বোঝাই যায় না যে আম গাছ পাকা হয়ে গেছে। অনেক আম আগে থেকেও লাল হইতে শুরু করেছে। ইউগশিল লাইলান নাহার, আল্লাহ পাক রব্বুল রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন, আচ্ছাদিত করেন। রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন, তাহলে দিন হচ্ছে খোলা, দিনে সবকিছু দেখতে পাচ্ছি, দিন যেন খোলা। যেমন আপনার শরীর আমার শরীর খোলা, তাহলে খোলা, কিন্তু কাপড় দিলেই শরীরটা ঢেকে গেল, তাহলে ভিতরে যা ছিল এখন ঢাকা পড়ে গেল, দেখা যাচ্ছে না। ওই রকমই দিনে সবকিছু দেখতে পাচ্ছেন, সবকিছু আপনার সামনে যতটা আপনার দেখার ক্ষমতা আছে চোখে দেখতে পাচ্ছেন। রাত যখন হয়ে গেল তো চোখের সামনে আঙুলটা নিয়ে এসো, নিজের আঙুলটাই দেখতে পান না, রাস্তাই দেখতে পান না, আপনি স্যান্ডেল জুতো অন্ধকারে কোথায় কি আছে কিছুই দেখতে পান না রাত্রে, ঠিক না? তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রাতকে দিয়ে দিনকে ঢেকে দিয়েছেন। এসবগুলি কাজ কার? আল্লাহর। এর নাম হচ্ছে তাওহীদের রুবুবিয়ত। আল্লাহর কাজে আল্লাহ এক। রাতকে কেউ দিন করতে পারে না, দিনকে কেউ রাত করতে পারে না। তাহলে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে এরকম মুসলিমদের এক শ্রেণীর শিরককারীরা বলে যে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা একবার আসরের নামাজ মাগরিব হয়ে যায়, তখন আল্লাহকে কেন বলবে? ও নিজের ক্ষমতায় কি করলো? সূর্যকে ফিরিয়ে নিয়ে আসলো, যে আমি নিজের টাইমে নামাজ পড়বো, কেন কাজা করে সূর্য ডুবার পরে নামাজ পড়বো? সূর্য ডুবতে দেবো না, সূর্যকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে একবার সূর্য উঠিয়ে দিয়ে আবার আসরের নামাজ পড়ে। কত বড় শিরকি কথা বলেন দেখি, কত বড় কুফরি কথা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জিহাদের ময়দান থেকে আসতে সফরে বেলালকে পাহারা রেখেছেন, ওকে ঘুম চলে এসছে, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবারা ঘুমিয়ে গেছেন। সূর্য উঠে যাওয়ার পরে যেমন সূর্যের তাপ লেগেছে শরীরে, তখন সবাই সজাগ হয়েছেন। আছে না সহিহ হাদিস? জি হ্যাঁ, প্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠেছেন। তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তো এরকম করা হলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নিজেই করতে পারলেন না, না আল্লাহ করেছেন এইটা, না নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ক্ষমতাই করেছেন। আর মুশরিকরা বলে থাকে যে না আলী করে দিতে পারে, অমক করে দিতে পারে। তাহলে বলেন কত মারাত্মক শিরক আল্লাহর রুবুবিয়ত। আল্লাহ পাক তারপরে বলছেন ইন্না ফি যালিকা লাআয়াতিন লিকাওমি ইয়াতাফাক্কারুন, নিঃসন্দেহে এতে রয়েছে বহু শিক্ষণীয় বিষয়, নিদর্শন। কার জন্য?
কারা এসব নিদর্শন থেকে শিক্ষা নেবে? লিকাউমিন, এমন জাতির জন্য, ইয়াতাফাক্কারুন, যে জাতি হচ্ছে চিন্তাশীল, চিন্তাশীল জাতির জন্য, চিন্তা করে, গবেষণা করে, গভীরভাবে যদি দেখে তাহলে এতে তাদের শিখার বিষয় রয়েছে। আর যদি গভীরভাবে না দেখে, সব প্রাকৃতিক বিষয়। দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে, আবার দিন এমন বড় হয়ে যাচ্ছে, রাত ছোট হয়ে যাচ্ছে। এই দাম্মামের রাত এত ছোট হয়ে যায় যে আমাদের যারা রাত 11টা 12টা ঘুমায় 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা পায় না, রাত 2:30টার সময় ফজর আজান হয়ে বসে আছে, হয় না? হয় না? আবার এমন হয় যে 5টা 5:30 5টায় চলে যাচ্ছে, তাই না ফজর? তাহলে দেখেন তো, এটা তো কম। এমন এমন দেশ আছে যেখানে রাত হয় মাত্র 1-2 ঘন্টার জন্য, কয়েক মিনিটের জন্য রাত হয়, মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। আবার কোথাও 6 মাস দিন 6 মাস রাত। ইউগশিল লাইলান নাহার, আল্লাহ যেখানে যতক্ষণ রাতকে দিয়ে দিনকে ঢেকে রাখতে চান ঢেকে রাখে না, যতক্ষণ চান না চান না, মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য রাত দিয়ে দিনকে ঢেকে রাখতে চান, রাত হয়, আর তারপর রাত হয় না, সারা দিন হয়ে আছে। 24 ঘন্টা 23 ঘন্টা 23.5 ঘন্টা বা তারও বেশি দিন হয়ে আছে। ইন্না ফি যালিকা লাআয়াতিন লিকাওমিন ইয়াতাফাক্কারুন ওয়া ফিল আরদি কিতাউম মুতাজাওয়িরাত, আল্লাহ পাক বলছেন আর জমিনে কিতাউম মুতাজাওয়িরাত, পরস্পর সংলগ্ন ভূমিখণ্ড রয়েছে। কিতাউন মানে হচ্ছে, কিতাউন মানে হচ্ছে বিভিন্ন টুকরো। কিতাতুন মানে একটা টুকরো, সে কাপড়ের টুকরো হোক আর মাটির টুকরো হোক আর কোনো কিছুরই টুকরো, গোস্তের একটা টুকরো হোক। কিতাতুন মানে হচ্ছে একটা পিস, আজকাল বলে কিতা লেখা থাকে দোকানগুলিতে, একটা পিস। তো একটা পিস, কেতা মানে অনেকগুলি পিস, অনেকগুলি টুকরো। কেতাউন আল্লাহ বলেছেন তার মুতাজাওয়িরাতুন, হ্যাঁ, যার মানে হচ্ছে প্রতিবেশী। প্রতিবেশী কাকে বলে? যে আপনার পাশে থাকে, পাশে বাড়ি বা পাশে বসে, প্রতিবেশী। আপনার সফর সঙ্গী। মুতাজাওয়িরাত মানে পরস্পর সংলগ্ন। এই জন্য তাজাওয়ারা ইয়াতাজাওয়ারু, এতে মুশারাকাতের গুণ রয়েছে আরবি গ্রামারে, তার মানে পরস্পর একে অপরের কাছে থাকে, সংলগ্নে। আল্লাহ পাক বলছেন যে জমিন আল্লাহ পাক কেমন করে সৃষ্টি করেছেন, এটাও আল্লাহ পাকের সৃষ্টি। অফিল আর জমিনে রয়েছে কিতাউম মুতাজাওয়িরাত, পরস্পর সংলগ্ন ভূমিখণ্ড, পাশাপাশি। এই ভূমির পাশে, এমন না যে বিচ্ছিন্ন আলাদা রয়েছে, এই জমিনের সাথে ওই জমিনের কোনো সম্পর্ক নেই, এরকম আছে কি? এক এলাকার জমি আর এক এলাকার জমির সাথে লেগে আছে, কিন্তু এক জমি হচ্ছে মরুভূমি, বালি মাটি চামা, আর আরেক জমি হচ্ছে পাশে হচ্ছে এঁটেল মাটি, শুরু হয়ে যাচ্ছে একেবারে দিয়াড়া মাটি। দিয়াড়া বুঝেন কেউ? দিয়ার যেসব এলাকা আছে ওইসব এলাকার লোকেরা বুঝবে। এঁটেল মাটি আর পানি ধরে ওইসব জায়গা, আর উর্বর শক্তি খুব বেশি এইসব জমির। জি, কখনো দোআঁশ মাটি, পাশেই দোআঁশ মাটি আবার শুরু হয়ে গেল। কোথাও আবার উর্বরের দিক থেকে বড় শক্তিশালী জমি, আর পাশেই জমি একেবারে মরা জমি। এই জমিতে 3 ফসল হয়, পাশের জমিতে একটা ফসল করা মুশকিল, হয় না? হয় না? তাও মুতাজাওয়িরাত, পাশাপাশি। এই জমি হচ্ছে লবণাক্ত, এখানকার মাটি, পাশে আবার না, লবণাক্ত না, আছে না? নেই। এখানকার জমি সাদা, এখানকার জমি লাল, এখানকার জমি কালো, কালো মাটি, আছে না? নেই। জি হ্যাঁ, এগুলিকে বোঝানো হয়েছে। বিভিন্ন জমিতে যতগুলি গুণ হইতে পারে। একই দেশের জমি, ফজলি আম আপনি রাজশাহীতে না লাগিয়ে নিয়ে গিয়ে কুমিল্লাতে লাগান, ফজলি আমের স্বাদ হবে? ওইটাও কথা আসছে। কে করেন? গোশকুতুবরা করেন না? সব ধরে আছেন গোশকুতুবরা। রাজশাহীর গোশকুতুবরা ফজলি আম দিতে পারে, আর ওখানকার গোশকুতুবরা পারে না ফজলি আম দিতে, বা ফজলি আম লাগালেও স্বাদ হয় না। সৌদি আরবের গোশকুতুব আছে, ওরা খেজুরে এত ফলন দিতে পারে, এত বড় বড় খেজুর, আর এই বীজ নিয়ে যে বাবার এই চারা নিয়ে গিয়েও যদি দেশে লাগান তো এত সুন্দর খেজুর সব গোশ ধরে আছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন। জি, আল্লাহ পাকের রুবুবিয়ত বর্ণনা করা হচ্ছে। আল্লাহ পাক তাই বলছেন অফিল আরদি কিতাউম মুতাজাওয়িরাতুন, জমিনে পরস্পর সংলগ্ন বিভিন্ন ভূমিখণ্ড রয়েছে। কেতাউন যেহেতু বহু বচন, সেজন্য বিভিন্ন বিভিন্ন ভূমিখণ্ড রয়েছে, একরকম নয়। ওয়া জান্নাত মিন আনাব, আর আঙ্গুরের বহু বাগান রয়েছে, কোথাও কোথাও আঙ্গুরের বাগান রয়েছে। ওয়াজারউন, আর কোথাও আবার বাগান নেই, আঙ্গুরের বাগান নেই আর খেজুর বাগান নেই, সেখানে রয়েছে শস্যক্ষেত রয়েছে। শস্যক্ষেত রয়েছে, ফসল হয়, কোথাও কোনো ফসল হয়, কোথাও কোনো ফসল হয়। ওয়া নাখিল, এবং এমন খেজুর গাছ রয়েছে, নাখিল সিনওয়ানুন ওয়া গায়রু সিনওয়ান, খেজুর গাছগুলি হচ্ছে ফেকড়া বিশিষ্ট, কাণ্ড বিশিষ্ট বা শাখা বিশিষ্ট বলতে পারেন। আর কোন কোন গাছ আছে গায়রু সিনওয়ান, মানে হচ্ছে কাণ্ড বিশিষ্ট, ফেকড়া বিশিষ্ট। খেজুর গাছ দেখেছেন কোন কোন গাছে এইভাবে দুটো হয়ে গেছে, ওপরে যে নিচের দিক থেকে যেতে যেতে দুটো হয়ে গেছে, 3টা হয়ে গেছে, আর 3টা কাণ্ডে খেজুর ধরছে।
এটাকে বলা হয় সিনওয়ান বলা হয়। আর গায়রু সিনওয়ান কোনোটা একটাই কাণ্ড, নিচের থেকে ওপর একটাই উঠে গেছে, ওই একটাতে শুধু খেজুর ধরছে গোলে। দেখেছেন না দেখেন নাই? জি হ্যাঁ। তো এই সিনওয়ান আর গায়রু সিনওয়ানের হচ্ছে এই তাফসীর। ইউসকা বিমাইন ওয়াহিদ, অথচ একই পানি দ্বারা সিক্ত করা হচ্ছে। এক পানি থেকে পাশাপাশি খেজুর গাছ, একটাতে একটাই কাণ্ড, আর একটাতে হচ্ছে দুটো তিনটা কাণ্ড। জি, একই পানি থেকে সিক্ত করা হচ্ছে, একটার স্বাদ একরকম আর একটার স্বাদ আরেক রকম। গুটি আমের স্বাদ আলাদা আর ফজলি আমের স্বাদ আলাদা। হ্যাঁ, আছে না নাই? এক এক আমের স্বাদ এক এক রকম। জি, এক এক ফলের স্বাদ এক এক রকম। ইউসকা বিমাইন ওয়াহিদ ওয়া নুফাদ্দিলু বা'দাহা আলা বা'দিন ফিল উকুল, আর একটিকে অপরটির ওপর, এক ধরনের ফলকে আরেক ধরনের ফলের ওপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি ফিল উকুল, স্বাদের ক্ষেত্রে। আকালা মানে খাওয়ার, খেলে স্বাদ পায়, তো স্বাদের ক্ষেত্রে, স্বাদের ক্ষেত্রে একটা খুব সুস্বাদু, আর এটা খাচ্ছেন স্বাদ নেই। আঙ্গুর কখনো কখনো খুব মিষ্টি, এটা আরে এইটা আম ভালো, কিন্তু এটা স্বাদ লাগে না। আল্লাহ পাকি তা করে থাকেন। এগুলি কার কাজ? আল্লাহ বলছেন নুফাদ্দিলু, আমি আল্লাহ করি, এগুলো আমি করি। ইন্না ফি যালিকা লাআয়াতিন লিকাওমিন ইয়াকিলুন, নিঃসন্দেহে এতে বহু নিদর্শন রয়েছে, বহু শিক্ষার বিষয় রয়েছে। লিকাওমিন ইয়াকিলুন, বোধ শক্তি সম্পন্ন জ্ঞানীদের, যারা জ্ঞানী, জ্ঞানী বলেন অথবা বোধ শক্তি সম্পন্ন। বোধ শক্তি যদি আপনার থাকে, আপনার যদি জ্ঞান বিবেক থাকে, তাহলে তাতে আপনার শিক্ষার বিষয় রয়েছে। একটু গভীর জ্ঞানে চিন্তা করে দেখেন, গভীর জ্ঞান লাগিয়ে আপনি উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করেন যে আল্লাহ পাক এগুলি করেছেন, এগুলি মানুষের ক্ষমতায় আছে, কোনো মানুষের ক্ষমতায় নেই। ওয়াইন তাআজাব ফাআজাবুন কওলুহুম, এখানে আখিরাতের কথা, পুনরুত্থানের কথা আল্লাহ পাক উল্লেখ করছেন, যেটা আকীদার বিষয়। হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, তুমি যদি আশ্চর্য হও, তুমি যদি আশ্চর্য হও কোথাও, তাহলে ফাআজাবুন কওলুহুম, এই কাফের মুশরিকদের কথা, পরকালে অবিশ্বাসীদের কথা সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যের বিষয়, সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যের বিষয়। দেখেন, কাফের, নাস্তিক, বেদিন, পরকালে অবিশ্বাসী আশ্চর্য হয় যে আরে 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 মুসলমানরা কি বলে যে মরার পরে নাকি পরকাল হয়, মরে গেল এক্সপায়ার হয়ে গেল, আবার পরকাল, আবার নাকি উঠানো, ওরা আশ্চর্য হয়। আল্লাহ ওর বিপরীত বলছেন যে তুমি যদি দুনিয়া আশ্চর্য হতে চাও, তাহলে এই বিবেকহীন লোকদের উপর আশ্চর্য হও, যারা পরকালকে অস্বীকার করছে, পুনরুত্থানকে অস্বীকার করছে। প্রথমবার সৃষ্টি যিনি করেছেন, প্রথমবারটা বেশি মুশকিল ছিল নাকি দ্বিতীয়বার মুশকিল? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মানুষকে ভোলা করেছেন। আর আমার তো টেলিফোন 24 ঘন্টা আসতে থাকে, দুনিয়ার পূর্ব দিক থেকে শুরু হয় আর চলতেই থাকে এরকম। আমি জুমায় বন্ধ করেছিলাম, আমি আপনাদের বলছি আর মনে করছি জুমার বন্ধই আছে, কিন্তু মাঝখানে একবার যে অন করেছি এটা ভুলে গেছি। আমার মনে ছিল, মনে থেকেও আমি দেখিনি, চেক করিনি, বা জুমা মসজিদ আমি তো বন্ধ করেছি। আল্লাহু আকবার। আদম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন আমাদের প্রথম পিতা, ফানাসিয়া, ওনাকে যে আল্লাহ পাক বলেছে যে তুমি ওয়ালা তাকরাবা হাযিহিশ শাজারা, তোমরা স্বামী স্ত্রী ওই গাছের কাছে যেও না, কথাটা ভুলে গেছিলেন, ইচ্ছা করে কিন্তু নাফরমানি করেননি তিনি। আল্লাহ বলছেন না, সে ভুলে গেছিলেন। ওয়ালাম নাজিদ লাহু আজমা, তাকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ পাইনি। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলে সজাগ থাকতেন না রে, আল্লাহ যা বলে সবসময় সজাগ থাকবো, ভুলে গেছেন, বেখেয়াল হয়ে গেছে। ইনসানকে ইনসান বলা হয় নিঃসিয়ানের কারণে, কেউ কেউ বলেছে। আর কেউ কেউ বলেছে ইনসান ইনসানের সাথে মহব্বত করে, মানুষ মানুষের সাথে ভালোবাসা, সে মানুষ মানুষের সংসর্গে থাকতে চায়, কাছাকাছি থাকতে চায়, এই জন্য ইনসানকে অনুস থেকে নেওয়া হয়েছে। কেউ বলছে নিসিয়ান থেকে, কেউ বলছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তারপরে ইরশাদ করছেন ওয়াইন তাআজাব ফাআজাবুন কওলুহুম, হে নবী তুমি যদি বিস্মিত হও, আশ্চর্য হতে চাও, তাহলে ফাআজাবুন কওলুহুম, এই কাফের মুশরিকদের কথা হচ্ছে বড় আশ্চর্যজনক। আর তারা কি বলে, আইজা কন্যা তুরাবান, আচ্ছা আমরা যখন মাটি হয়ে যাব, সরে গলে, মরে গিয়ে, আইন্না লাফি খালকিন জাদীদ, তাহলে কি আমাদেরকে নতুন ভাবে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে, আবার সৃষ্টি করা হবে? এই কথার ওপর হে নবী তুমি আশ্চর্য হও, যদি আশ্চর্য হতে চাও তো এই কথার আশ্চর্য হও। কেন? কারণ আল্লাহ পাক প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য কঠিন হয়নি, তো দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন না। কোরআনে কারিমে এই বিষয়টি কয়েকটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। উলাইকাল্লাযীনা কাফারু বিরাব্বিহিম, এরাই তো সেই লোক যারা পরকালে অবিশ্বাসী, তারাই তাদের প্রতিপালকের সাথে কুফরি করেছে। তাহলে আল্লাহকে শুধু মানলে হবে না, পরকালকে মানতে হবে। যে পরকালকে অস্বীকার করে সেই বলে আমি আল্লাহকে মানি কিন্তু পরকাল মানি না। আল্লাহ বলছেন কাফারু বিরাব্বিহিম, রবের সাথে কুফরি করলো। কারণ রবের সংবাদ, রব যে বলছেন যে ভবিষ্যতে কি হবে তা অস্বীকার, রবের কথা অস্বীকার করলো, সুতরাং কাফের। সে পরকালে অবিশ্বাসী কাফের, এ আয়াত প্রমাণ করে।
উলাইকাল আগলাল ফি আনাকিহিম, আর এরাই তো সেই লোকেরা যাদের গলদেশে, যাদের গলায় কি হবে, বেড়ি পরানো হবে লোহার। আল আগলাল গিল্লুনের বহুবচন, গলায় বেড়ি পরানো থাকবে, হাতে পায়ে তো থাকবে, গলাতেও পরানো থাকবে, আর সেই বোঝা বহন করবে জাহান্নামের বেড়ি। উলাইকা আসহাবুন নার, এরাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী, জাহান্নামের অধিবাসী। হুম ফিহা খালিদুন, আর সেখানে এইসব অবিশ্বাসীরা যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহর কথা অস্বীকার করেছে, পরকালকে অস্বীকার করেছে, পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছে, এরা হবে চিরকালের বসবাসকারী জাহান্নাম। আল্লাহ পাক তারপরে বলছেন কাফের মুশরিকদের সম্পর্কে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এরা চ্যালেঞ্জ করতো মাঝে মাঝে। ওরা মনে করছে আমরাই হক পথে আছি, আমরা আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের ওপর আছি, বাপদাদার ধর্মের ওপর আছি, আর আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, আর সংখ্যাগরিষ্ঠতে হচ্ছে সত্যের মাপকাঠি। যেমন আজকাল গণতন্ত্রের বিশ্বাসীরা মনে করে যে আমরাই যখন বেশি সংখ্যায় এসছি তার মানে আমরাই হচ্ছে ন্যায় নীতি অবলম্বনকারী, আমাদেরকে লোকেরা ভালোবাসে, সেজন্য আমাদেরকে গদিতে পাঠিয়েছে। মিথ্যা কথা। অনেক সময় সংখ্যা, অনেক সময় সংখ্যা বেশিও আছে যারা বিপরীত, কিন্তু চলে গেছে অন্যরকম ভাবে হয়তো, অথবা সংখ্যা না থাকলেও যাদের সংখ্যা কম তারাই হকপন্থী, এটাই সবসময় হয়ে এসেছে। সুতরাং কখনো এটা মনে করবেন না যে মেজরিটি পেলেই আমরা দেশের নেতৃত্বের অধিকারী। এটা ভুল কথা, ভুল কথা আসলে, কারণ মেজরিটি খারাপ, সুতরাং আপনাদেরকে নেতৃত্ব পাঠিয়েছে ওই খারাপ লোকেরা, ভালো লোকেরা তো তাহলে পাঠায়নি। যে কোনো যুগের কথা বলছি, কোনো একটা বিশেষ যুগ সম্পর্কে বলছি না যে কেউ গায়ে পেতে নেবেন যে আমাদেরকে বলছে বা ওকে বলছে, আমি সব যুগ সম্পর্কে বলছি। অধিকাংশ লোক আল্লাহর নাফরমান থাকবে, সুতরাং মেজরিটি যদি পাঠিয়ে থাকে তাহলে জানতে হবে যে অসৎ লোকেরা পাঠিয়ে। এই জন্য দেখা যাচ্ছে আল্লাহ পাকের নেক বান্দাকে আপনি এলাকায় দাঁড় করে দেন, আর একটা চোর ডাকাত খুনিকে দাঁড় করে দেন, কে পাস করছে দেখে নেন ভালো করে। বেনামাজিকে দাঁড় করেন আর নামাজি আলেমে দিনকে দাঁড় করেন, দেখেন কে পাস করে, বুঝতে পারেন না? তাহলে চিন্তা করেন। মুসলিম দেশে এই গণতন্ত্র আসা বড় দুঃখজনক। হ্যাঁ, অমুসলিম দেশে থাক, কারণ ওর চাইতে ভালো তাদের কাছে হয়তো কিছু নেই, ওর চাইতে ভালো তাদের কাছে কিছু নেই, যার ফলে তারা আবিষ্কার করেছে সেটা যে গণতন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের সমাধান করুন। কিন্তু মুসলিমদের জন্য আল্লাহ পাক কিতাবুল্লাহ রেখেছেন, কোরআন কারীম রেখেছেন, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তারাকতু ফিকুম আমরান, তোমাদের জন্য দুটো জিনিস ছেড়ে গেলাম, লান তাদিল্লু মা তামাসসাকতুম বিহিমা, এই দুটোকে মজবুত করে ধরে থাকলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। ওই কিতাবুল্লাহ কোরআন কারীমে তোমাদের সমাধান রয়েছে, সব রকমের সমাধান রয়েছে, রাষ্ট্রীয় সমাধান রয়েছে, হ্যাঁ, দেশ পরিচালনা রয়েছে, ওয়া সুন্নতি, আর যদি কোরআনে কারীম স্পষ্ট না পাও তো রাসূলের হাদিসে খোঁজ করিও, আমার সুন্নত রয়েছে। এই দুটোকে ধরে থাকলে কখনো গোমরাহ হবে না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন বুঝার তৌফিক দান করেন। কাফের মুশরিকরা তারা মনে করতো যে আমাদের দলভারী, সুতরাং আমরা হকপন্থী। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার সাহাবায়ে কেরাম তাদেরকে বিভ্রান্ত, জাহান্নামী, গুমরাহ এরকম মনে করতো। এদের উপর আযাব আসবে, এদের উপর মার পড়বে আল্লাহ পাকের, আমাদের দেবদেবীর মার পড়বে, এইসব ধারণা করত। তাই আবু জাহাল একবার দোয়া করলো বদরের সময় অথবা তার আগে, যে আল্লাহুম্মা ইন কানা হাযা হুয়াল হক, আল্লাহ, আল্লাহকে আবার মানতো, আল্লাহকে মানতো, দেবদেবীকে মানতো, তারপর আল্লাহ কাফের বলেছেন। তাহলে কেউ যদি আল্লাহকে মানে আর যে পীরকে সিজদা করে, মাজারেও যায়, তো মুসলিম হবে নাকি? কি করে? তে কি কথাই তো, ওরাও আল্লাহকে মানতো না, হলে কি করে দোয়া করলো? আবু জাহাল তো দোয়া করেননি এর কাছে, দেবদেবীর কাছে। দেবদেবীকে লাতুজ্জামানা, যদি মোহাম্মদ ভুল পথে থাকে আর আমরা হক পথে থাকি তো মারো ওকে, আর আমরা যদি ভুল পথে থাকি আমাদেরকে ধ্বংস করো। দেবদেবীর কাছে চেয়েছিল, দেবদেবীর কাছে আবু জাহাল চাইলে। আল্লাহুম্মা ইন কানা, কোরআনে কারীমের এটি আয়াত, ইন কানা হাযা হুয়াল হক, মুহাম্মদের কাছে যা আছে এটাই যদি, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে এটাই যদি সত্য হয়, ফাআমতির আলাইনা হিজারাতাম মিনাস সামা, তাহলে আকাশ থেকে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করো আমাদের উপর, ধ্বংস করে দাও। আও ইতিনা বিআযাবিন আলিম, অথবা মর্মান্তিক শাস্তি আমাদের কাছে নিয়ে আসো। আল্লাহ পাক বলছেন দেখো তাড়াহুড়া কেন করছো, আল্লাহর আযাব আসবে যখন আসার, দুনিয়া আল্লাহ চাইলে দুনিয়া আল্লাহ দেবেন, না হলে আখিরাতে দিবেন। তাড়াহুড়া করে কাফেররা, হ্যাঁ, তার নির্বোধ মানুষ আসলে যখন আল্লাহ দ্রোহী হয়ে যায়, আল্লাহর দিন থেকে সরে যায়, তখন নিজের ক্ষয়ক্ষতিটাও বুঝে না, নিজের লাভটাও বুঝে না যে কোনটাই লাভ কোনটাই লস। ওয়াস্তাজিলুনাকা বিসসাইয়্যাতি ক্বাবলাল হাসানা, হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তোমার সাথে এরা তাড়াহুড়া লাগিয়ে দেয় বিসসাইয়্যাতি, অমঙ্গলের জন্য, ক্বাবলাল হাসানা, মঙ্গলের পূর্বে। মঙ্গল না চেয়ে, কল্যাণ না চেয়ে অকল্যাণের জন্য তাড়াহুড়া শুরু করে দেয়। ওয়াকাদ খালাত মিন ক্বাবলিহিমুল মাসুলাত, অথচ তাদের পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে, তাদের পূর্বে ঘটেছে। খালা ইয়াখলু মানে অতীতে হয়ে যাওয়া কোনো কিছু।
ওয়াকাদ খালাত মিন কাবলিহিম, তাদের পূর্বে ঘটে গেছে বা অতিবাহিত হয়ে গেছে আল মাসুলাত, এই ধরনের বহু দৃষ্টান্ত। হ্যাঁ, মাসাল এক বচন, একটি দৃষ্টান্ত, আর মাসুলাত বহু দৃষ্টান্ত। তার মানে এইরকম অবাধ্য জাতি অনেক এসেছে আর তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে আল্লাহ পাকের আযাব দিয়ে। এইরকম বহু ঘটনা ঘটে গেছে, বহু কিছু এর আগে হয়েছে, তা অতিবাহিত হয়েছে। তাহলে ওদের মতোই হবে এদের দশা, কিন্তু এরা তাড়াহুড়া কেন করছে? ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাযু মাগফিরাতিল লিন-নাস আলা যুলমিহিম, আর নিঃসন্দেহে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার প্রতিপালক লাযু মাগফিরা লিন-নাস, মানব জাতির জন্য বড় মার্জনাকারী। মাগফিরাতুন মার্জনা, আর যু মানে ওয়ালা, হ্যাঁ, মার্জনার ওয়ালা, মার্জনাকারী, একসাথে মিলিয়ে মার্জনাকারী ওর অর্থ হইল। লাযু মাগফিরাতিল লিন-নাস আলা যুলমিহিম, মানুষের অত্যাচার সত্ত্বেও, মানুষের বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও তাদের জন্য আল্লাহ পাক হচ্ছেন হ্যাঁ বড় মার্জনাকারী। এটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের গুণ। মানুষ ভুল করে কিন্তু আল্লাহ পাক ধরেন না, বহু মাফ করেন। ওয়া ইয়াফু আন কাসীর, অন্য আয়াত আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বহুবার মাফ করেন, বহুবার আল্লাহ উপেক্ষা করেন, ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাশাদীদুল ইকাব, আর এটাও জেনে রাখো যে হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তোমার প্রতিপালক কঠোর শাস্তিদাতা। যেমন আল্লাহ মানুষের ভুল ভ্রান্তিতে পাপে মাফও করেন, ক্ষমা করেন, তেমনি আল্লাহ পাক কঠোর শাস্তিদাতা। সুতরাং সাবধান, তাড়াহুড়া করিও না আল্লাহ পাকের আযাবের জন্য, যে আমরা যদি ভুল পথে হই তো আমরা ধ্বংস হয়ে যাই, যেন এইরকম করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার সঠিক জ্ঞান কোরআন সুন্নাহ ভিত্তিক হাসিল না করেছেন। ওয়া ইয়াকুলুল্লাযীনা কাফারু লাউলা উনজিলা আলাইহি আয়াতুম মির রাব্বিহ, আর কাফিররা এই চ্যালেঞ্জও করতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে। আল্লাহ বলছেন ওয়া ইয়াকুলুল্লাযীনা কাফারু, কাফিররা বলে লাউলা উনজিলা আলাইহি আয়াতুম মির রাব্বিহি, এই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর যখন কোরআন নাযিল হইল তো তার রবের পক্ষ থেকে, তার প্রতিপালকের তরফ থেকে কেন একটা কোনো নিদর্শন মুজিজা আসে না, অলৌকিকত্ব, একটা অসাধারণ কিছু আল্লাহ দেখিয়ে দিক, আসমান থেকে ফেরেশতা আমাদের চোখের সামনে নেমে আসুক, অথবা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের চোখের সামনে, হ্যাঁ রাতের অন্ধকারে মেরাজ কেন চোখের সামনে আকাশে চলে গেল, এরকম কিছু দেখাক, এইরকম কিছু দেখতে চায়। হ্যাঁ, তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তাদেরকে চন্দ্র বিদীর্ণ করে দেখালেন, তারপরে কি মানে এনেছিল না কি বলেছিল? যারা ঈমান আনবে না তারা দুনিয়ার যতই বড় মুজিজা আল্লাহ দেখান, ঈমান আনবে না। এই জন্য এই কুফরি শক্তি বলেছিল যে আরে এতদিন তো মুহাম্মদের জাদু আমাদের বাড়ি ঘরে চলতো, আমাদের মহিলাদের উপর চলতো, আমাদের শিশুদের উপর চলতো, বাড়িতে স্বামী মুসলমান হয়নি, স্ত্রী মুসলমান হয়ে গেল, বাপ মুসলমান হয়ে ছেলে মুসলমান হয়ে গেল, তো বলতে আমাদের উপর জাদু লাগে। এখন তো দেখা যাচ্ছে মোহাম্মদের জাদু আকাশেও চাঁদেও লাগছে। হ্যাঁ, বুঝছেন না? তাহলে ঈমান তো নিয়ে আসেনি। আল্লাহ তো অসাধারণ মুজিজা দেখিয়েছেন। ইখতারাবাতিস সাআ ওয়ানশাক্কাল কমর, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন যে দেখো ওরা মুজিজা চাইছে, মুজিজা তোমার কাজ না। মুজিজা অলৌকিক কিছু দেখানো কার কাজ নয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ নয়। কার কাজ এটা? একমাত্র আল্লাহর কাজ। কিন্তু সুফি ইজমে ঢুকে গেলে, পীর হয়ে গেলে বড় বড় ফ্যাক্টরি তাদের কাছে আছে, ওদের নিজের কাজ, ওরা নিজেরা যখন তখন দেখাইতে পারে। ওর জন্য আল্লাহ পাকের এজেন্ট লাগে না, বেইজনি কুম বেইজনি করে তারা। আমার হুকুমে উঠো, মৃতকে জীবিত করে তারা, করে না? করে না? আর ভণ্ডগুলো শুধু করে না, হক্কানিরাও করে, ঠিক কিনা? যাদেরকে হক্কানি বলেন দেশি তরিকায়, তারাও এটা করে কুম্বেইজনি দিয়ে, আর বলছে যে এটা ঠিক আছে কুম্বেইজনি বলা। ঈসা আলাইহিস সালামের কুম্বেইজনি কখনো বলেননি, যেহেতু এটা ঠিক ছিল না, শিরক কুফরি ছিল। কিন্তু আজকালকার এই এক শ্রেণীর মুসলিমদের জন্য, হক্কানিদের জন্য কুম্বেইজনি বলে মৃতকে জীবিত করা বলছে এটা ইসলাম, এটা তাদের ইসলাম, এটা কোরআন হাদিসের ইসলাম। আল্লাহ পাক নবীকে বলছেন যে তোমার কাজ মুজিজা নিয়ে আসা নয়, তোমার কাছে এইসব ফ্যাক্টরি নেই, এইসব আমার কাছে আছে, এর খাজানা খাজাইন আমার কাছে আছে। ইন্নামা আনতা মুনজির, তুমি হচ্ছ একজন সতর্ককারী মাত্র। ইন্নামা দিয়ে আল্লাহ বলছেন তুমি সতর্ককারী ছাড়া আর কিছু না, তোমার কাজ হচ্ছে এদেরকে সাবধান করে দাও, ঠিক রাস্তা দেখিয়ে দাও, ভুল রাস্তা থেকে, ডানে বামের গুমরাহির রাস্তা থেকে সতর্ক সাবধান করে দাও, এটা হচ্ছে তোমার কাজ, তুমি হচ্ছে মুনজির। ওয়ালিকুল্লি কওমিন হাদ, আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একজন হেদায়েতকারী, পথ নির্দেশক এসেছে, আর এই জাতির জন্য তোমাকে পাঠানো হয়েছে। প্রত্যেক জাতির জন্য হাদ, হাদি ইউন ছিল আসলে, এই হাদিন আসলে কি ছিল? হাদি ইউন ছিল। ইয়া হজফ করে দেওয়া হয়েছে, ভারী লাগছে পড়তে সেই জন্য, আর দালের ওপর তনবিন দিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে বুঝতে পারেন যে ওর পরে ইউন ছিল, ইউনে ইয়াতে তনবিন ছিল, ওই তনবিনটা দালের ওপর চলে এসছে। শুধু হাদিন দিয়ে পুরো শব্দ হয় না, হাদি ইউন, জি, হেদায়তকারী, হাদা ইয়াহদি থেকে।
আল্লাহ পাক কোরআনে সূরা ফাতির আয়াত নম্বর 24-এ বলেছেন, ওয়াইন মিন উম্মাতিন ইল্লা খালা ফিহা নাজির। এমন কোন উম্মত জাতি আসেনি পৃথিবীতে যে জাতে কোন সতর্ককারী নবী রাসূল আসেন নাই। অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতে একজন করে রাসূল আল্লাহ পাঠিয়েছেন। ওমা কুন্না মুআযযিবিন হাত্তা নাবাসা রাসূল। আমি কোন জাতিকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করি না বা আখিরাতেও আযাব দেব না যতক্ষণ পর্যন্ত কোন রাসূল না পাঠিয়েছি। এরকম কোরআন কারীমে বেশ কিছু আয়াত রয়েছে যে আল্লাহ পাক প্রত্যেক জাতির জন্য নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। আমরা জানি আর না জানি, কেমন করেই জানবেন? আল্লাহ পাক বর্ণনা করেন নাই। আর মানব জাতি হয়তো তাদের দাওয়াত গ্রহণ করেনি, অথবা যুগের আবর্তন বিবর্তনে তাদের ইতিহাস চাপা পড়ে গেছে। ভারত উপমহাদেশে হয়তো নবী এসেছে, কিন্তু কেউ যদি না মানে ওকে খুন করে দেয়, হয় না এরকম ঘটনা? একজন লোক খুব ভালো কথা বলার জন্য আসলো আর মূর্তি পূজার বিরোধিতা করলো, ধরে সবাই মেরে দিল। ওইরকম বহু আম্বিয়াকে খুন করা হয়েছে, বহু নবী রাসূলকে খুন করা হয়েছে। ওর ইতিহাস আল্লাহ বর্ণনা করেননি, আর মানব জাতির স্মৃতি থেকে চলে গেছে, সেটা শেষ হয়ে গেছে, সুতরাং আসেনি। কিন্তু অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে আল্লাহ যুগে যুগে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। শেষ নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কোন নবী আর আসবেন না, কিন্তু তার আগে বহু নবী আর প্রত্যেক জাতিতে নবী এসেছেন সতর্ক করার জন্য। আল্লাহ পাক বলছেন, আল্লাহু ইয়ালামু মা তাহমিলু কুল্লু উনসা ওয়া মা তাগীযুল আরহাম ওয়া মা তাজদাদ ওয়া কুল্লু শাইইন ইনদাহু বিমিকদার। সবগুলি আল্লাহ পাকের রুবুবিয়তের কথা, আল্লাহর কাজের কথা। দেখেন আল্লাহ কি বলছেন, বলছেন আল্লাহ তো সেই সত্তা, ইয়ালামু মা তাহমিলু কুল্লু উনসা, প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে। হামালা ইয়াহমিলু মানে গর্ভধারণ করা, বহন করা। তো পেটে যা বহন করে মানে গর্ভধারণ করে। এই জন্য গর্ভধারণকে কি বলা হয় আরবিতে? হামল বলা হয়। ওয়া হামলুহু ওয়া ফিসালুহু সালাসুনা শাহরা। আল্লাহ বলছেন যে নারী জাতির গর্ভধারণের সময়, অফেসালু আর স্তন্যদানের সময় হচ্ছে সালাসুনা শাহরা, 30 মাস। 30 মাস মানে 2.5 বছর, 30 মাস। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন, আল্লাহু ইয়ালাম, আল্লাহ পাক জানেন, হ্যাঁ, মা তাহমিলু কুল্লু উনসা, প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে তাতে কি আছে, এই মেয়ের ভাগ্যে কি আছে, ছেলে সন্তান আছে না মেয়ে সন্তান, নাকি দুই রকমই আছে, না নিঃসন্তান সে বন্যা, ইত্যাদি ইত্যাদি আল্লাহ পাক ভালো জানেন। তারপরে গর্ভধারণ করার পরে সেটা পূর্ণতা লাভ করবে, দুনিয়ায় আসবে কি আসবে না, কি পেটেই মারা যাবে, আর আসলে সেটা আবার কতদিন বাঁচবে, কতটা রিজিক পাবে, কোথায় আসবে ইত্যাদি, কোথায় তার হায়াত, কোথায় তার মত, কোথায় ভূমিষ্ঠ লেখা আছে। আপনি আমি কি জানতাম যে আমার কটা ছেলে দেশে জন্মিবে, বাকি কটা ছেলে এই দেশে সৌদি আরবে জন্মিবে? জানা ছিল? সুবহানাল্লাহ। কিন্তু আল্লাহই আলাম, আল্লাহ জানছেন। আর গোস কুতুব ওরা জানছেন না যে কার কয়টা জন্মিবে আর কোথায় জন্মিবে। বড় শিরক নয়? আল্লাহর রুবুবিয়তে আল্লাহর কাজে শিরক নয়? আল্লাহ বলছে আল্লাহই আলাম। ওমা তাগীযুল আরহাম ওয়া মা তাজদাদ। আর জরায়ু, রাহিমের বহুবচন হচ্ছে আরহাম, জরায়ু, জি বাচ্চাদানি যেটা। জরায়ু যা কমায় আর যা বাড়ায়, বা জরায়ুতে যা কমে আর যা বাড়ে, যেহেতু লাজেমের সাথে ব্যবহৃত হয়েছে ওমা তাগীযুল আরহাম ওয়া মা তাজদাদ। আর জরায়ুতে যা কমে আর বাড়ে, অর্থাৎ জরায়ুতে যে বাচ্চা ধরেছে ভ্রূণ, সেটা কোন পরিমাণে আছে আর কয় মাসে গিয়ে সেটা ভূমিষ্ঠ হবে, এই বিষয়টা বিশেষ করে বলা হয়েছে। তাগীযুল আরহাম, সেটা 6 মাসে 7 মাসে বাচ্চা হবে, না 8 মাসে হবে, 9 মাসে হবে, কি আরো বেড়ে যাবে, 10 মাসে বাচ্চা পেটে থাকবে, এটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জানেন। আজকাল মেডিকেল সায়েন্সে কিছু বলে দিচ্ছে, যেমন ওজন বলে দিচ্ছে, তারপরে ছেলে না মেয়ে লিঙ্গ বলে দিচ্ছে। তার মানে আয়াতের পরিপন্থী না, আয়াত ওই বিষয়গুলি বলা হয়নি যেগুলি যন্ত্র দিয়ে কিছু জেনে নিচ্ছে, বরং এর চেয়ে ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে। একটা মেয়ে যার পেটে এখনো পজিটিভ হয়নি, বাচ্চা আসেনি, গর্ভধারণ করেনি, বলুক তো কোনো মেডিকেলের শক্তি, সারা পৃথিবীর কোনো শক্তি, যে কোনো শক্তি বলুক দেখি যে হ্যাঁ এই মেয়ের 5টা বাচ্চা হবে, বলুক তো দেখি। এই মেয়ের বাচ্চা নর্মাল ডেলিভারি হবে না, সিজারে হবে, বলুক তো দেখি। এগুলি বোঝানো হয়েছে। আর যন্ত্র দিয়ে দেখে নিল, সেটা দেখা হলো না, সেটা আর গায়েব থাকলো না, অদৃশ্য থাকলো, দৃশ্য সেটা আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু যন্ত্রের যে পণ্ডিত সে যন্ত্র লাগিয়ে দেখছে, তাহলে সেটা দৃশ্য হলো শাহাদা। আল্লাহ পাক আলেমুল গায়বে ওয়াস শাহাদাত, তিনি গায়বও জানেন আর শাহাদা যা প্রত্যক্ষ করা যায় তাও জানেন। আর ডাক্তার একজন গায়ব জানলো না, সে শাহাদা জানলো, দেখতে পাচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না। বুঝতে পারছেন আশা করি কথা? জি। সুতরাং
এগুলি কোরআনের আয়াতের পরিপন্থী না। এই পৃথিবীর উন্নতি, সায়েন্স টেকনোলজির বা মেডিকেলের উন্নতি কোরআনের পরিপন্থী নয় অবশ্যই। ওয়াকুল্লু শাইইন ইনদাহু বিমিকদার, আর প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ পাকের নিকটে, ইনদাহু মানে ইনদাল্লাহ, আল্লাহ পাকের নিকট বিমিকদার, সুনির্ধারিত রয়েছে, সুপরিমিত রয়েছে। এই যে পেটের বাচ্চা, তা সুনির্ধারিত রয়েছে, তার রিজিক, তার হায়াত, তার মত, তার স্থান, তার সুস্থতা, অসুস্থতা, কাজ কর্ম ইত্যাদি, শিক্ষা ইত্যাদি সবকিছু, সৎ হওয়া অসৎ হওয়া সবকিছু আল্লাহর কাছে সুনির্ধারিত রয়েছে, সুপরিমিত রয়েছে। একদিন যেতেই হবে আল্লাহ পাকের কাছে। আলেমুল গায়বি ওয়াস শাহাদা, এই যে চলে আসলে দেখেন, একমাত্র আল্লাহ হচ্ছেন অদৃশ্যের জ্ঞানী, ওয়াস শাহাদা এবং দৃশ্যেরও জ্ঞানী তিনি। আর মানুষ হচ্ছে আলেমুল শাহাদা হইতে পারে, দৃশ্যের জ্ঞানী, যা দেখি আমরা তা জানি, আমরা যা দেখতে পাই তা জানি। দেখার যেটুকু ক্ষমতা আছে ওইটুকু দিয়ে, যার যতটা ক্ষমতা আছে, ক্ষমতায় কম বেশি আছে, কারো কাছে যন্ত্র বেশি আছে, কারো কাছে নেই হয়তো বা কম আছে। আল কবিরুল মুতাআল, যিনি হচ্ছেন সুমহান, আল কবির যিনি সুমহান, আল মুতাআল এখান থেকে আল্লাহ তাআলা বলি আমরা, উচ্চ, হ্যাঁ, অলুগুন থেকে সব বেশ রাব্বিকাল আলা, এই যে আলা থেকে আল মুতাআল, তাআলা ইয়াতাআলা ভাবে তাফাউল থেকে মুতাআল, মুতাআলি ছিল আসলে, মুতাআল ইসিম ফাইল এসে, অর্থাৎ সুউচ্চ যিনি। জি, সাওয়াউম মিনকুম মান আসাররাল কওলা ওয়া মান জাহারা বিহি ওয়া মান হুয়া মুস্তাখফিন বিল-লাইলি ওয়া সারিবু বিন-নাহার। আল্লাহ পাক বলছেন, তোমাদের যে কেউ যে অবস্থায় থাক না কেন আল্লাহর কাছে সমান, সাওয়াউম মিনকুম। তারপরে আল্লাহ পাক বর্ণনা করছেন কিছু অবস্থা, মান আসাররাল কওলা, যে কেউ গোপনে কথা বলে, আসাররাল কওলা, সিররুন মানে গোপন, গোপনে কেউ কথা বলুক, অথবা ওমান জাহারা বিহি, আর যে কেউ প্রকাশ্যে বলুক, আল্লাহর কাছে সমান, দুটোই সমান। আমাদের কাছে আস্তে বললে বুঝলাম না, জোরে বললে বুঝলাম, তাই না? আল্লাহ পাকের কাছে দুটোই সমান। আর কি, ওমান হুয়া মুস্তাখফিন বিল-লাইল, আর রাতের অন্ধকারে কেউ যদি আত্মগোপন করে থাকে, লুকিয়ে থাকে, চোর লুকিয়ে আছে, ডাকাত এসে আপনার বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে আছে কোথাও, আপনি টের পাননি, খাটের তলায় লুকিয়ে আছে, আগে সাপ লুকিয়ে আছে, আর বিছানায় আপনি যাচ্ছেন, হ্যাঁ, বিছানায় নিচে, জানতে পারছেন? আল্লাহ পাক জানো। আল্লাহ পাক বলছেন কি, ওমান হুয়া মুস্তাখফিন বিল-লাইল, রাতে যে কেউ লুকিয়ে থাকে বা আত্মগোপন করে, ও সারিবুম বিন-নাহার, আর যে কেউ দিনে চলাফেরা করে, সারিবুন মানে মাসি, মাসায় আমি শিখতে, হ্যাঁ, রাতে লুকিয়ে থাক অথবা দিনে চলাফেরা করুক, সবকিছু আল্লাহর জন্য কি সাওয়াউন, বরাবর সমান, একই রকম, লুকিয়ে থাক আর প্রকাশ্যে থাক, চলাফেরা করুক অথবা কোথাও আত্মগোপন করে থাক, আল্লাহর কাছে সমান। কিন্তু কোন শক্তির কাছে সমান না, যতই বড় সিআইডি তদন্তের মালিক হোক না কেন, দুনিয়ার মধ্যে একবারে তদন্ত বিভাগে সবচেয়ে বেশি ফার্স্ট, দুনিয়াকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফেলবে যে আমাদের আসামি কোথায় আছে, তারপরে খুঁজে পায় না, তারপরেও খুঁজে পায় না, সেই জন্য ফলস কথা বলে, হ্যাঁ, মিথ্যা কথা বলে, আমরা এই করেছি, কোনো অন্য কাউকে ধরে নিয়ে বলে এই ওই লোক সেইটা করছে না, করছে না। জি হ্যাঁ, মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য, কিন্তু আল্লাহকে ধোকা দেওয়া যায়? জি, আল্লাহ পাকের কাজ এগুলি। লাহু মুআক্কিবাতু মিন বাইনি ইয়াদাইহি ওয়া মিন খালফি, লাহু মানে লিল ইনসান, লাহু ভালো করে তাফসীর বুঝে, লাহু মানে আল্লাহর জন্য, হ্যাঁ, লাহু মুআক্কিবাতু মিন বাইনি ইয়াদাইহি ওয়া মিন খালফিহি, মানুষের জন্য মুআক্কিবাত, মুআক্কিবাত মানে পালাক্রমে প্রহরী রয়েছে, পাহারাদার রয়েছে, মিন বাইনি ইয়াদাইহি মানুষের সামনেও, ওয়া মিন খালফিহি আর পেছনেও, সামনেও পাহারাদার রয়েছে আর পেছনেও পাহারাদার রয়েছে। ইয়াহফাযুনাহু মিন আমরিল্লাহ, আল্লাহ পাকের নির্দেশ ক্রমে তারা তাদের সুরক্ষা করে, তাদের সুরক্ষা করে মানে তাদের জানমালেরও সুরক্ষা করে, এটাও একটা দিক রয়েছে। আর ওর আগে বলতে হবে তাদের কাজকর্মের সুরক্ষা করে, লিপিবদ্ধ করে, রেকর্ড করে, নামাজ পড়লো পড়লো না, আজকে রোজা রাখলো, রোজার দিনে না রাখলো না, কেউ দান খায়রাত করলো, জাকাত দিল ইত্যাদিতে, সৎ কাজ করলো, হ্যাঁ, অসৎ কাজ করলো, জেনা করলো, খুন করলো, ব্লু ফিল্ম দেখলো, ইয়াহফাযুনাহু মিন আমরিল্লাহ, আল্লাহ পাকের নির্দেশ ক্রমে এই ফেরেশতাগণ যারা পালাক্রমে পাহারা দিয়ে থাকেন, তারা কি করেন, তাদের সুরক্ষা করেন, তাদের সংরক্ষণ করেন। এই আয়াতের তাফসিরে হাদিস দেখা যাক। সহিহ বুখারীতে হাদিস রয়েছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে, ইয়াতাআকাবুনা ফিকুম মালায়েকাতুন বিল-লাইলি ওয়া মালায়েকাতুন বিন-নাহার, তোমাদের কাছে হে মানুষ, তোমাদের কাছে পালাক্রমে ফেরেশতারা আসেন, একদল ফেরেশতা দিনে, একদল ফেরেশতা রাতে।
ওয়াজতামিউনা ফি সালাতিস সুবহি ওয়া সালাতিল আসরি। আর এই দুই দল ফেরেশতা যে শিফটিং ডিউটি করে, আসরে একদল আসে, ফজরে যায়, ফজরে আর একদল আসে, তো যারা আসরে এসেছিল তারা যায়, এরা ইজতামিউনা একত্রিত হয় ফি সালাতিস সুবহি ফজরের নামাজে আর আসরের নামাজে। ফায়াসআদু ইলাইহিল্লাযিনা বাতু ফিকুম, তোমাদের সাথে যেই ফেরেশতা দলটি রাত কাটিয়েছিল, প্রহরী হিসাবে পাহারা দিয়েছিল, তারা আল্লাহ পাকের কাছে ওপরে যায়। ফায়াসআলুহুম ওয়া হুয়া আ'লামু বিকুম, আল্লাহ পাক এই ফেরেশতা মালায়েকাদের জিজ্ঞেস করেন, অথচ আল্লাহ ওই ফেরেশতাদের চাইতে বেশি জানেন, তোমাদের সম্পর্কে জানেন, তারপরে জিজ্ঞেস করেন, যাতে করে কি ওই কথা কিয়ামতের দিন না বলতে পারে যে আল্লাহর কাছে কোন হিসাব হইল, কিভাবে আল্লাহ পাক হিসাব করে। আল্লাহ পাক এমনিতে হয়তো একটা অনুমান, যা উঠিয়ে দিয়ে দেন, এদেরকে উঠিয়ে জান্নাতে দিয়ে, এদেরকে উঠিয়ে জাহান্নামে দিয়ে, এইরকমই করেছে, হয়তো কেউ বলতে না পারে, সব কিছু রেকর্ড করা আছে। আর ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ পাক রেকর্ড করে রেখেছেন। আল্লাহ পাক জিজ্ঞেসও করেন ফেরেশতাদেরকে, কি কাইফা তারাকতুম ইবাদি, আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে আসলে। আসরের সময় যে দল ফেরেশতা যাবে জিজ্ঞেস করবে আপনাদের সম্পর্কে, সারা বিশ্বের মানুষ সম্পর্কে, কাইফা তারাকতুম ইবাদি, কি অবস্থা আমার বান্দাদেরকে ছেড়ে আসলে। ফায়াকুলুনা, তখন তারা বলে আতাইনাহুম ওয়া হুম ইউসাল্লুন, যখন আমরা তাদের কাছে এসেছিলাম, মানে গিয়েছিলাম, তখন তারা ফজরে এসেছিলেন এই ফেরেশতারা, তাহলে তারা সেই সময় কি করছিল, তারা নামাজ পড়ছিল, সালাত আদায় করছিল। ওয়া তারাকনাহুম, আর ছেড়ে আসলাম আসরের সময়, ওয়া হুম ইউসাল্লুন, তারা নামাজ পড়ছিল। ওইরকম যারা আসরে আসে তারা বলে আতাইনাহুম, আসরের সময় গিয়েছিলাম, তখনও তারা নামাজে ছিল, মসজিদে জামাতে ছিল। আর মহিলারা তারা বাড়িতে নামাজ পড়েছে, তাদের কাছে তাদের ফেরেশতারা আছেন সংরক্ষণকারী। আর যখন তাদের কাছ থেকে আসলাম ফজরে, তখন উঠে নামাজ পড়েছে, দেখেছি অমুকের স্ত্রী নামাজ পড়েছে, অমুকের বোন নামাজ পড়েছে, দেখেছি। ও তারাকনাহুম, ছেড়ে দিয়ে আসলাম, তারা নামাজ পড়লো। এইরকমই এখানে দিনের কাজের জন্য যদি বসে থাকেন, সৎ উদ্দেশ্যে বসে থাকেন, ইখলাসের সাথে বসে থাকেন, আল্লাহর কিতাব শিখবো, জানবো, তার অর্থ বুঝবো এবং আমল করব, কাজে পরিণত করব, তো তারা এই সব রিপোর্টগুলি বলেন। সংক্ষেপে শুধু নামাজের কথাটা বলা হয়েছে, প্রত্যেকটি কাজ সম্পর্কে, প্রত্যেকটি কাজ সম্পর্কে, প্রত্যেকটি ভালো কথা সম্পর্কে, প্রত্যেকটি মন্দ কথা, মন্দ কাজ সম্পর্কে ফেরেশতারা রিপোর্ট দেবেন। ভালো মানুষ হলে ভালো রিপোর্ট, আর যদি অসৎ লোক হয় তাদের সম্পর্কে সেই রিপোর্টই দেওয়া হবে। মুসনাদ আহমদে আরেকটি হাদিস রয়েছে মর্মে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলছেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মা মিনকুম মিন আহাদিন ইল্লা ওয়া কাদ উক্কিলা বিহি কারিনুহু মিনাল জিন্নি ওয়া কারিনুহু মিনাল মালায়েকা, তোমাদের মধ্যে যে কোনো মানুষ রয়েছে তার সাথে নিযুক্ত করা হয়েছে তার একজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী, কারিন, ঘনিষ্ঠ সঙ্গী। সূরা কাফে যে কারিনের কথা আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন, ঘনিষ্ঠ সঙ্গী, জিন শয়তানও রয়েছে আর ফেরেশতাও সঙ্গী রয়েছে, দুই সঙ্গী, সৎ সঙ্গী আর অসৎ সঙ্গী রয়েছে। তার সাথে নিযুক্ত করা হয়েছে ওয়াক্কালাবি কারিনুহু মিনাল জিন, এক জিন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ওয়া কারিনুহু মিনাল মালায়েকা, আর ফেরেশতাদের মধ্য থেকে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কালু ওয়াইয়াকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, হে আল্লাহ রসুল, আপনার সাথেও কি জিন নিযুক্ত করা হয়েছে নাকি? আপনারও ঘনিষ্ঠ একটা বন্ধু জিন আছে? তাহলে তার মানে প্রত্যেকের সাথে, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয়টা আসবে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করে ফেললেন, কালা নবী সাল্লাল্লাহু, হ্যাঁ আমার সাথেও একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়েছে, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, হেফাজতকারী, সুরক্ষাকারী, আর একজন জিন নিযুক্ত করা হয়েছে। ওয়ালাকিন্নাল্লাহ আ'আনানি আলাইহি, তবে আল্লাহ পাক আমাকে ওই জিন যেটা অসৎ সঙ্গী নিযুক্ত করা হয়েছিল আমার সাথে, তার উপর আমাকে আল্লাহ সাহায্য করেছেন, এআনত করেছেন। এআনত বলে আজকালকে চান্দা দেওয়া, আমাদের দেশের লোকের এআনত না, বিভিন্ন সংগঠন যে চান্দা আদায় করে এআনত বলে না, এখান থেকে এআনত শব্দটি আরবি শব্দ। হ্যাঁ, আ'আনানি আলাইহি, এর উপর আমাকে আল্লাহ হেল্প করেছেন, সাহায্য করেছেন। সুতরাং কি হয়েছে, ফালা ইয়ামুরুনি ইল্লা বিখাইর, সুতরাং আমাকে ভালো ছাড়ার অন্য কোনো নির্দেশ দিতে পারে না, মন্দ কাজের জন্য ওয়াসওয়াসা দিতে পারে না। অন্য লোককে মন্দ কাজের জন্য, পাপের জন্য ওয়াসওয়াসা দেয়, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালো কাজের পরামর্শ দেয় এই জিন। আর এক হাদিসে অন্য একটা ভাষা রয়েছে, এখানে রয়েছে ফালা ইয়ামুরুনি ইল্লা বিখাইর, আমাকে ভালো কথা ছাড়া অন্য কথা বলতে পারে না ওই জিনটা। আর এক হাদিসে রয়েছে ওয়ালাকিন্নাল্লাহ আ'আনানি আলাইহি ফাআসলামা, আমাকে আল্লাহ পাক সাহায্য করেছে, সুতরাং ও মুসলিম হয়ে গেছে। ও ছিল বদমাশ কাফের জিন, আর সে এসে আমার কাছে কি হয়ে গেছে, মুসলমান হয়ে গেছে। আসলামা, জি আসলামা, একটা ব্যাখ্যাই হাদিসের। কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন ফা আসলামার, যে ফা আসলামা এটা ওই মাজির শেগা না, সে ইসলাম কবুল করেছে, মাজির শেগা হবে। আর ফা আসলাম সালেমা আসলাম থেকে ফা আসলাম, অর্থাৎ আমি তার থেকে নিরাপদ হয়ে গেছি, তার অনিষ্ট থেকে। সে আমার ক্ষতি করতে পারে না, সে আমার
ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহু আলাম। বলছিলাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এরশাদ করছেন যে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ পাক পালাক্রমে প্রহরী হিসাবে পাঠান, তারা আল্লাহ পাকের নির্দেশে মানুষের হেফাজত করে। এই রকমের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে, বিপদ আপদের ক্ষেত্রে হেফাজত করে ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত এই বিষয়টিও। তারপর আল্লাহ বলছে ইন্নাল্লাহা লা ইউগাইয়িরু মা বিকওমিন হাত্তা ইউগাইয়িরু মা বিআনফুসিহিম। এই কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি জীবনও, আপনার পরিবারের ক্ষেত্রে, আপনার রুজি রোজগারের ক্ষেত্রে, আপনার সমাজের ক্ষেত্রেও, আপনার দেশের ক্ষেত্রে, আপনার বিশ্বের ক্ষেত্রে, সমস্ত ক্ষেত্রে আয়াতটাকে ফিট করেন। ইন্নাল্লাহা লা ইউগাইয়িরু মা বিকওমিন, কোন জাতির আল্লাহ অবস্থা পরিবর্তন করবেন না, হাত্তা ইউগাইয়িরু মা বিআনফুসিহিম, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিজের অবস্থা তারা নিজেরা পরিবর্তন না করবে। আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে ভালোর দিকে পরিবর্তন করে না নিয়ে আসবেন, আল্লাহ জবরদস্তি আপনাকে ভালো করে দেবেন না। আপনার পরিবারকে ইসলামিক পরিবার গঠনে যতক্ষণ চেষ্টা না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ কখন আপনার ইসলামী পরিবার গঠন করে দেবেন না। নিজে চেষ্টা করতে হবে। তাহলে জি, নিজেকে পরিবর্তন করতে, নিজের পরিবারকে পরিবর্তন করতে হবে। আপনার গ্রামকে যতক্ষণ পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন না, ততক্ষণ আল্লাহ পরিবর্তন করবে। আপনার দেশকে জি যতক্ষণ পরিবর্তন করবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক দেশের অবস্থা পরিবর্তন করবেন না। আপনার বিশ্বকে যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করে সতের দিকে, সততার দিকে, নেক কাজের দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক পরিবর্তন ঘটাবেন না। যে কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন হয় তাদের কাজের ভিত্তিতে, তাদের আমলের ভিত্তিতে, তাদের আচরণের ভিত্তিতে। রুজি, আপনি সেলুনের চাকরিতে লেগে আছেন আর বলছেন যে আল্লাহ তুমি হালাল রিজিক দাও, হালাল রিজিক দাও, আল্লাহ দিবেন নাকি? যতক্ষণ আপনি হারাম রিজিক ছেড়ে হালালে না আসবেন, ততক্ষণ আল্লাহ আপনার অবস্থা পরিবর্তন করবেন না। মদের ব্যবসা আর সিগারেটের ব্যবসা আর গাঁজার ব্যবসা করেছেন, আল্লাহ তোমাকে খুব ভয় করি, আল্লাহ তুমি আমার রুজিতে বরকত দাও, আর আল্লাহ তুমি আমার গুনাহ খাতা মাফ করে দাও। ইন্নাল্লাহা লা ইউগাইয়িরু মা বিকওমিন হাত্তা ইউগাইয়িরু মা বিআনফুসিহিম। যতক্ষণ পর্যন্ত অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তন করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তোমার অবস্থা পরিবর্তন করবেন না। জাহান্নামের রাস্তায় থাকবে আর জান্নাতের রাস্তায় আল্লাহ পাক নিয়ে এসে লাগিয়ে দিবেন না। তাহলে চেষ্টা করতে হবে। অনেকেই যারা বিদেশে, পশ্চিমা দেশে চাকরিতে গিয়েছেন, তারা টেলিফোনে এই সমস্যাগুলির কথা বলেন যে এমন জায়গায় কাজ করি যেখানে মদেরও কাজ হয়, এটাও হয়, ওইটাও হয়, আর এখান থেকে আমি ছুটতেও পারছি না ইত্যাদি। সরাসরি বলে, অনেকে বলে সরাসরি ওই কাজ করি না, কিন্তু ওখানে থাকতে হয়। আমি বলি যে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। যদি আপনি ইখলাসের সাথে দোয়া করেন যে আল্লাহ আমাকে হালাল রিজিক দাও, হালাল রিজিকে বরকত দাও, আমার জন্য রাস্তা খুলে দাও, আমি তোমাকে ভয় করি, আমার অন্তরে তাকওয়া রয়েছে, ওমাইয়াত্তাকিল্লাহা ইয়াজআল লাহু মাখরাজা, আল্লাহকে ভয় করলে আল্লাহ নিকাশ পথ অবশ্যই দিয়ে দিবেন, নিকাশ পথ বেরিয়ে আসবে, রাস্তা অবশ্যই বের করবে, এক্সিট আছে আল্লাহর কাছে। কিন্তু আপনাকে কষ্ট স্বীকার করতে, আপনি ত্যাগ স্বীকার করবেন না, কষ্ট স্বীকার করবেন না, আমি এটা ধরেই থাকবো, এটা ছাড়বো না, বা এতে বেশি বেনিফিট আছে, এতে বেশি স্যালারি পাচ্ছি, ওখানে কম, ওটা হালাল হইলে ওখানে কম, এখানে বেশি। কখন আল্লাহ পাক পরিবর্তন করবেন না যদি আপনি নিজেকে পরিবর্তন না করতে চান। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তারপরে ইরশাদ করছেন ওয়াইযা আরাদাল্লাহু বিকওমিন সুআ ফালা মারাদ্দা লাহ, কোন জাতির সাথে আল্লাহ যদি অনিষ্টের ইচ্ছা করেন, কোন জাতিকে ধ্বংস করতে চান, কোন জাতির ক্ষয়ক্ষতি আল্লাহ চান, ফালা মারাদ্দা লাহু, তাহলে বিপদ আপদ বা ধ্বংসকে কেউ খণ্ডন করতে পারে না, প্রতিরোধ করতে পারে না, কেউ রদ করতে পারে না। ওমা লাহুম মিন দুনিহি মিন ওয়াল, এবং আল্লাহ ছাড়া মানব জাতির জন্য কোনো অভিভাবক নেই, কোনো পৃষ্ঠপোষক নেই, বন্ধু নেই। ওয়ালিয়ুন ছিল আসলে, ওয়ালিন এখানেও এরকমই হাদিনের মতো ওয়ালিয়ুন। হুয়াল্লাযী ইউরিকুমুল বারকা খাওফান ওয়া তামা ওয়া ইউনশিউ সাহাবা সিকাল, আল্লাহ সেই সত্তা, এগুলি আল্লাহর কাজ, যিনি তোমাদেরকে দেখান ইউরিকুম আল বারকা, বিজলি, বিদ্যুৎ, বিদ্যুতের চমক যেটাকে বলা বারক, খাওফান ওয়া তামা, যাতে ভয় ভীতি ও থাকে, আর কি থাকে, আশা আকাঙ্ক্ষাও থাকে। ভয় যে কি জানি আল্লাহর আযাব না চলে আসে, এই বিদ্যুতের এত তর্জন গর্জন আর এত চমক, কি জানি ধ্বংস না হয়ে যায় পৃথিবী, ভয়ও আছে ওতে একজন মুমিনের জন্য। আর কি রয়েছে, ও তামার আশাও আছে, যে বিদ্যুৎ যখন চমকাচ্ছে তার মানে বৃষ্টি হবে, আর বৃষ্টির প্রয়োজন আছে দেশে, চাষাবাদের জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি। ওয়ায়ুনশিউ সাহাবা সিকাল, আর আল্লাহ পাক রব্বুল সৃষ্টি, আনসামানেও সৃষ্টি করা, আল্লাহ সৃষ্টি করে আর সাহাবা সিকাল, ভারাক্রান্ত, পানিতে ভারাক্রান্ত, বৃষ্টির পানিতে ভারাক্রান্ত মেঘমালা আল্লাহ সৃষ্টি করেন। এগুলি কে করে? আল্লাহ, কোনো শরীক নেই।
ওয়ায়ুসাব্বিহু রা'দু বিহামদিহি ওয়াল মালায়েকাতু মিন খিফাতিহি। বজ্রধ্বনি তাসবিহ করে, আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ঘোষণা করে, বেহামদেহি তার প্রশংসা বিজড়িত। আল্লাহ পাকের হামদ করে, আলহামদুলিল্লাহ বলে, আর সুবহানাল্লাহ বলে, দুটি বলে, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি বলে। ওয়াল মালায়েকাতু মিন খিফাতি, আর ফেরেশতাগণও তাসবিহ করে, প্রশংসা বিজড়িত আল্লাহর, মিন খিফাতিহি আল্লাহ পাকের ভয়ে। আল্লাহ পাকের ভয়, ফেরেশতা তো শক্তিশালী আল্লাহ পাকের মখলুক, তারপর আল্লাহর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহ পাকের তাসবিহ তাহলিল, ইউসাব্বিহুনাল লাইলা ওয়ান নাহারা লা ইয়াফতুরুন। কোরআনে কারীমে আয়াতে রয়েছে রাত দিন এরা আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ঘোষণা করে, তাতে কোনো রকমের তাদের ক্লান্তি আসে না। ওয়া ইউরসিলু সাওয়াইকা ফায়ুসিবু বিহা মান ইয়াশা, এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রেরণ করেন, আরসালা ইউরসিলু মানে ছেড়ে দেওয়া, প্রেরণ করা। আল্লাহ পাক প্রেরণ করেন কি? as-সাওয়াইক, সাওয়াইক সায়কাতুনের বহুবচন। এই বজ্রাঘাত আল্লাহ পাক প্রেরণ করেন। এই বজ্রাঘাত প্রেরণ করে কি করেন? ফায়ুসিবু বিহা মান ইয়াশা, তা দিয়ে আঘাত হানেন যার উপর আল্লাহ পাক চান, বা যাকে চান, যাকে চান আল্লাহ আঘাত হানেন। অনেক সময় কোনো মানুষের উপর আসলে মানুষ মারা গেল, গাছের উপর পড়লো, গাছ ধ্বংস হয়ে গেল, বাড়ির উপর পড়লো ইত্যাদি। ওয়াহুম ইউজাদিলুনা ফিল্লাহ, আর এই মানব জাতি কাফেররা আল্লাহ সম্পর্কে বিতণ্ডা করে, তর্ক বিতর্কে জড়ায়। কেউ মানে, কেউ মানতে চায় না। হ্যাঁ, কেউ মানলেও আল্লাহর সাথে বহুত্ববাদী, সে শিরিক করে। ওয়াহুয়া শাদীদুল মেহাল, এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মহাশক্তিধর। শাদীদুল মেহাল মানে শাদীদুল কুওয়া, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মহা শক্তিমান। এখানে আমাদের তাফসীর আজকের মতো শেষ করছি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে কোরআন কারীম বুঝার তৌফিক দান করেন এবং কোরআন কারীমের প্রতি আমল করার তৌফিক দান করেন।